Hello Andy. Hope you all are doing wonderful preparation. Welcome to our channel Disc Civil Services in Detail, guiding aspirants to become officers. Let's begin our session of the Hindu Current Affairs Analysis and Answer Writing Strategies of November 17, 2025. We begin our sessions with the most impactful quotes, and here it is the one. Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. True, because the moment you start focusing on something and you decide about your future, your career, your aim, the first thing you do, setting goals, targets, and you start working on them step by step to reach your aim. To reach those heights, that is the success. Automatically, the invisible comes into the visible. That is what success is all about. Let's see today's session. There are lots of important topics today. It's a highly important session. Please make sure నోటి నుండి వచ్చిన each and every word, each and input, you have to write it in your current affair notes. అంటే ఇక్కడ నేను ఎంత కంటెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో, ఎంత అనాలిసిస్ చేస్తున్నానో, ఎంత స్టాటిక్ పార్ట్ని పీవైక్యూస్ని మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తున్నానో, మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీరు నోట్స్లో రాసి పెట్టుకోవాలి. దట్స్ కాల్డ్ రైటింగ్ రన్నింగ్ నోట్స్ అండ్ దట్స్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. So first article of the day, 27 lakh workers removed from Nerega database as center conducts eKYC. Nerega always high probable and always, and it is the most favorite topic, always evergreen topic of UPSC and for other competitive exams too. First article ఏంటో చూద్దాం, తర్వాత స్టాటిక్ పార్ట్ చూద్దాం, వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఛాలెంజెస్ ఇవన్నీ చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దీస్ నెరేగా, అది కూడా చూద్దాం. So coming to the article, nearly 27 lakh workers names were removed from the database of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. So Center's Rural Job Scheme between October 10 and November 14. It's exceeding nearly 10.5 lakh additions during the same period. So the spike in deletions coincides with the center's push to conduct eKYC. It is an unusual rate of deletions. అంటే ఇక్కడ deletions రీజన్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే టు అవాయిడ్ ద మిస్యూస్. నెరేగా లాస్ట్ 1 yearగా న్యూస్లో ఉంది అండ్ మెనీ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ కరప్షన్, middlemen people, misuse of funds and misuse of these job cards, and how these job cards or ghost cards are being utilized by the people who are not into the scheme, and they are misusing the funds and they are taking the payments and everything. So again, this deletion and additions of the names, we have been seeing this topic since last 1.5 months. ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్లో 2025-2026కి అకార్డింగ్ టు ద అనాలిసిస్ ద స్కీమ్ రికార్డెడ్ నెట్ ఎడిషన్స్ ఆఫ్ 83.6 lakhs వర్కర్స్ అని చెప్పారు. యాజ్ 98.8 lakh వర్కర్స్ వర్ యాడెడ్ అగేన్స్ట్ 15.2 lakh డిలిషన్స్. అంటే లాస్ట్ 1 yearలోని డిలిషన్స్ ఎడిషన్స్ ప్లస్ లాస్ట్ 1 monthలో డిలిషన్స్ ఎడిషన్స్ మాట్లాడారు. ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో మీకు ఎవరు కూడా how many lakhs of people added into Nerega workers, how many lakh numbers have been deleted from Nerega workers అని అడగరు. But what is the main motto and objective of these deletions and additions అని significance based గా స్కీమ్ కాబట్టి అడుగుతారు. అండ్ నెరేగా is the one of the world's largest scheme which is focusing on social welfare కాబట్టి UPSC's favorite topic కాబట్టి ఆల్వేస్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో రిపీటెడ్లీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్ అగైన్. అండ్ ఇందులో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ హైయెస్ట్ ఇన్ ఏపీ. సో కంప్లీటింగ్ దిస్ ఈకేవైసీ trend in deletions, Andhra Pradesh where 78.4% of workers have completed eKYC, then Tamil Nadu with 67% and 30,000 something deletions have been taken, and Chhattisgarh with 66.6% is reported. So highest is the KYC completion rates చేసి leading the trend in deletions is Andhra Pradesh highest. So APPSC competitive exams రాసే వాళ్ళకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. Andhra Pradesh is the top one. So AP, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Uttar Pradesh. Which of the following states have the highest number of deletions in recent Nerega eKYC అన్నప్పుడు you have to put the right option. ఎలా పీవైక్యూస్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాము, ఎంసీక్యూస్ ఎలా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కూడా చెప్తున్నాను. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. నేను ఇప్పుడు చెప్పేదంతా ఇక్కడ బోర్డు మీద రాస్తా ఉంటే ఇలా రాసుకుంటా కూర్చుంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఎక్స్ట్రా 3-4 minutes. నేను అంత స్పీడ్గా టీచ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే మీకు టైం సేవ్ అవ్వాలి, ఎనర్జీ సేవ్ అవ్వాలి, కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ రావాలి, కరెంట్ అఫైర్స్ అయిపోవాలి, స్టాటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పార్ట్ అయిపోవాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్
పీవైక్యూస్ అండ్ ఎంసీక్యూస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి, రివిజన్ కూడా అయిపోవాలి. సో నా నోట్ నుండి వచ్చేది ప్రతిదీ కూడా యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ అని అందుకని అంతగా చెప్పడం. అండ్ దట్ రైటింగ్ హెల్ప్స్ యూ టు రైట్ సో ఫాస్ట్ దట్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ మెయిన్స్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు కవర్ దోస్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ అండ్ లిమిటెడ్ టైం. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఆర్టికల్, ఇక్కడ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఏం చెప్తుంది, కోరిలేషన్ బిట్వీన్ ఈకేవైసీ డ్రైవ్ and the deletions, as well as they are also saying these exercises is currently underway and we have also issued a standard operating procedure for the deletion of any job card, because ilanti deletions editions జరిగినప్పుడు fake cards or ghost job cards ఎన్నైతే ఉన్నాయో అంటే those who are misusing, those who don't deserve this, వాళ్ళని తీసేయడం ఓకే, బట్ సమ్ టైమ్స్ నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ జెన్యూన్ వర్కర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయిపోతారు. సో ప్రివెంటింగ్ దిస్ మిస్యూస్కి ఈ కేవైసీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశారు, ఓకే, but what if genuine ones are getting affected? Again, how this can be tackled, because when you are introducing something new, technology should not be introduced indiscriminately without assessing their impact on workers. And finally, what they are saying, the ministry has directed states to ensure that these photographs and attendance of workers are verified at the gram panchayat level, because gram sabhas are the one who does this verification. మీకు పల్లెటూరులోని కొందరు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండి ఆల్రెడీ ఎవరైతే పంచాయత్ సెక్రటరీ లెవెల్లో కానీ ఎంఆర్ఓ లెవెల్లో కానీ గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 4 ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ నిరేగా గురించి చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది. బట్ దోస్ హు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ అర్బన్ సిటీస్, మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్, దే డోంట్ నో. సో నిరేగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 100 days ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్, 100 days ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ to the rural people, rural household. దీని కండిషన్స్ ఏంటి, he should be the citizen of India and he should be attain 18 years and he should be rural background, అదే రూరల్ హౌస్ హోల్డ్ అయి ఉండాలి. అండ్ హౌస్ హోల్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎనీ అడల్ట్ ఫ్రమ్ దట్ హౌస్ హోల్డ్ హ్యాస్ ది ఎలిజిబిలిటీ టు గెట్ దిస్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇది మెయిన్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఇట్ ఫోకసెస్ మెయిన్లీ ఆన్ రైట్ టు వర్క్, అండ్ 2005లో స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ వండర్ఫుల్ స్కీమ్ అండ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ స్కీమ్ విచ్ ఇస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అండి. అయితే మీరు కొన్ని చోట్ల అబ్జర్వ్ చేసి ఉండొచ్చు, నెరేగా ఈజ్ మోస్ట్లీ అబౌట్ గివింగ్ 100 days ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ద రూరల్ యూత్, రూరల్ హౌస్ హోల్డ్, ఎస్పెషల్లీ రిలేటెడ్ టు అన్స్కిల్డ్ వర్క్. అంటే చెరువు పూడికలు తీయటము, లేకపోతే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఆర్ విలేజ్ పంచాయత్ లెవెల్స్ వర్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, రోడ్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అండ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు బిల్డింగ్ సంథింగ్, అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ డీసెంట్రల్ లెవెల్ ఆర్ డీసెంట్రలైజ్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ వర్కింగ్. అంటే పంచాయత్ సిస్టంలో, పంచాయత్ లెవెల్లో గ్రామ్ సభాస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ కండక్టింగ్ దీస్ what it's called surveys and verifications, as well as they are the one who issues these cards and they are the one who sees who are the eligible ones అని. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ నెరేగాకి ఎంత ప్రోస్ ఉన్నాయో అంత కాన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రోస్ ఏమున్నాయి, ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ డెవలపింగ్ ద లైవ్లీహుడ్ కండిషన్స్, ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ దెమ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సో దెన్ దే కెన్ లీడ్ గుడ్ హ్యాపీ లైఫ్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్లీ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎస్డిజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రీచ్ అవుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, దట్స్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ హెల్పింగ్ దెమ్ టు ఎస్డిజీ 1, నో పోవర్టీ, ఆ ఎస్డిజీ 1 టార్గెట్ రీచ్ అవుతుంది. 2, జీరో హంగర్ బికాస్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫుడ్, జీరో హంగర్ టార్గెట్ రీచ్ అవుతుంది. 3, because of the money and good facilities which you can have that well-being and good health. And of course SDG 4, you can get that quality education. And SDG 5, gender equality, because 1/3 of the women should be women participations, ante women should be the who get this job in Nerega scheme. 1/3 రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. సో జెండర్ ఈక్వాలిటీ 5th ఎస్డిజి కూడా రీచ్ చేస్తున్నారు. 8th డీసెంట్ వర్క్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఎందుకంటే అంత చదివిన తర్వాత జాబ్ రావడానికి చాలా కష్టపడుతున్నారు. వాట్ అబౌట్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్? సో దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్. Skilled labor is something related to different where you get training, creatives, focusing on entrepreneurs and startups and all these things. These work exclusive focusing on the people, those who are unskilled labor force. So here, instead of you sitting idly at home and looking for day wages or labor work, you are very dignifying up, you are working, and here your economic growth
యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ డీసెంట్ వర్క్ అన్నది ఎస్డిజి 8 మీట్ అవుతుంది. అండ్ ఎస్డిజి 9 దట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఇండస్ట్రీ, ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. బికాస్ యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ పంచాయత్ లెవెల్ అండ్ రూరల్ లెవెల్ వర్క్స్ కదా, ఆ టార్గెట్ కూడా రీచ్ అవుతుంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇట్ ఈస్ రిడ్యూసింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ ఇన్కమ్. It is giving you source of income to lead better life conditions. That is the poor rich inequalities, rich poor gap ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ ని కంట్రోల్ చేసి కవర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఆర్టికల్లో, ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ పార్ట్ అండి. ఈ ఆర్టికల్లో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎవరైతే అక్కడ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్తో, క్యాస్ట్ బేస్డ్ ఫేవరిజంతో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ యాడింగ్ దేర్ పీపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ ద జెన్యున్ వన్ హూ నీడ్ దీస్ జాబ్స్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏం చేస్తున్నారు, వర్క్ ప్లేసెస్లోని ఏదో ర్యాండమ్గా ఫొటోస్ తీసేయడం, మార్నింగ్ సెషన్స్ ఫొటోస్ తీస్తే ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్స్ ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేయకపోవడం, ఆర్ ఎల్స్ ఆల్రెడీ ఒకే పర్సన్ 3-4 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉంటూ అప్లోడ్ ఫొటోస్ చేయడం. బికాస్ దే డైలీ టార్గెట్ ఏం వర్క్ చేశారు, ఎంతమంది వచ్చారు, ఆ రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది. అప్పుడే కదా దే కెన్ రిలీజ్ ద ఫండ్స్ ఫర్ శాలరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇవన్నీ జరగడానికి కూడా ఏం చేస్తున్నారు, లాట్స్ ఆఫ్ గ్యాప్స్, లాట్స్ ఆఫ్ కరప్షన్, లాట్స్ ఆఫ్ మిస్యూజెస్ ఆఫ్ దీస్ ఫండ్స్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా లూప్ హోల్స్ అన్నమాట. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ జెండర్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వదు. అంటే నేమ్ ఉంటుంది సమ్ అనదర్ జెండర్, అండ్ ఫోటో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తారు, వచ్చారు వర్క్ అని చెప్తారు, ఇంకొక జెండర్. సో ఆల్ దీస్ మిస్యూజెస్ని, ఆల్ దీస్ ఫ్లాస్ని ఎరేడికేట్ చేయడానికి దే స్టార్టెడ్ దిస్ ఈకేవైసీ ప్రాసెస్. ఇంతకు ముందు కూడా కొన్ని చేశారు. అండ్ దిస్ కరెంట్ డిలీషన్ ప్యాటర్న్ ఎకోస్ ద రోల్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆధార్ బేస్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ విచ్ టు సా డిలీషన్స్ రైజ్ బై 247% బిట్వీన్ 2021 నుండి 2023 వరకు. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద మిస్యూజ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ స్కీమ్. ఈవెన్ మనం మహారాష్ట్ర మాజీ బెహన్ యోజన మాట్లాడినప్పుడు కూడా చెప్పాం, బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ మహారాష్ట్ర, జార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ ఫ్యూ ఫిమేల్ సెంట్రిక్, ఫిమేల్ ఫోకసింగ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్స్ బేస్డ్ స్కీమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. బట్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద పొజిషన్ 9 months 1 year తర్వాత దే ఆర్ పుటింగ్ దట్ హాల్ట్ ఆర్ దే ఆర్ స్టాపింగ్ దట్ స్కీమ్ సేయింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫాల్ట్స్ ఆర్ దేర్, మిస్యూజ్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ ఈస్ దేర్. అండ్ మెయిన్ ఒక స్కీమ్ లాంచ్ చేయడానికి మెయిన్ మోటో ఒకటే ఉంటుంది, ఇట్ షుడ్ రీచ్ ద బెనిఫిషియరీ. ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇనిషియేటివ్ షుడ్ హెల్ప్ దెమ్ సోషల్ వెల్ఫేర్కి అండ్ ఎకనామిక్ సపోర్ట్కి ఉండాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీచింగ్ ద టార్గెటెడ్ గ్రూప్ and it is going into the wrong hands people, then what is the need of introduction that? So introduce చేసేటప్పుడే ప్రాపర్గా స్టేజెస్ లెవెల్లోని ఎంక్వైరీస్ చేసి లెవెల్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ చేసి then you take people on board instead of you doing dumping them everyone into the scheme and introducing everyone. It's also not a flaw or not a loss to the worker who is losing this. It's also a huge loss to the economy of the nation also. It gives directly indirectly a huge deficit to the budget also, because when it is being misused, it is misused by different ways kada. So there was also mismatch in actual versus recorded count kabatti konni crores of rupees corrupted అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ దే వర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఫండ్స్ మిస్అలోకేషన్ అని లాస్ట్ టైమ్ నెరేగా గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనం చేసాం. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు కొత్తగా స్కీమ్ ఏం స్టార్ట్ చేశారు, ఫోటో టు ఫోటో కాన్సెప్ట్ రావాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూ అప్లోడింగ్ ఏదో ర్యాండమ్ ఫొటోస్ కాకుండా లైవ్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి మినిస్ట్రీ డైరెక్ట్ చేసింది, ఎన్ష్యూర్ దట్ దీస్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అండ్ ద అటెండెన్స్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ వర్ వెరిఫైడ్ అట్ ద గ్రామ్ పంచాయత్, బ్లాక్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ దెన్ అట్ స్టేట్ లెవెల్స్. అంటే అక్కడ జరుగుతున్న వర్క్ లైవ్గా యూ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ ఇట్ ఫోటో టు ఫోటో క్యాప్చరింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైవ్ వర్క్ ఇమేజెస్. అండ్ దేర్ వాజ్ ఆల్సో ఈ కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ దిస్ అప్లోడెడ్ ట్వైస్ ఏ డే ఏదైతే ఉందో, ఈ ఇర్రెలవెంట్ ఆర్ అన్రెలవెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ రిమూవ్ చేయండి అని చెప్పి 13 పేజ్ నోట్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఇచ్చింది. ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్యూ బ్యాక్గ్రౌండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇది చూద్దాం. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు నెరేగా ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ సపోర్టింగ్ ఎస్డిజీస్. కేస్ స్టడీస్ చూద్దాం. అంటే నెరేగాకి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చెప్పాం కదా, కాన్స్ ఇప్పుడు చెప్పాం, ఛాలెంజెస్ ఏది, lots of middlemen interfering and lots of misuse of the funds, lots of corruptions, loopholes, lack of transparency and accountability, and decentralized level lo unna kuda panchayat level people itself are showing favorism to their people and involving more number of ghost cards, because of which the original beneficiaries or original targeted groups are not getting the fruits of the scheme ani. These are the cons aithe ganaka. Pros chuddam.
Southwest Khasi Hills లో nearly 14 villages they came forward and they worked under this Nerega scheme and they built this suspension bridge at Relang River. So this is such a wonderful outcome of this scheme. As well as Jalpaiguri, which is a blue revolution. Akkada, because of this Nerega, women came forward and they shown impeccable sources of inspiration, as well as they developed their economy. And Bardhaman is the place where these again women, because one third of the women participation is must for Nerega kada. Again they focused on poultry, because of which this poultry directly indirectly given them not only the income generation as well as given nutritious food to the children, to the pregnant women, to the lactating women, and from there their health developed so well. అండ్ ఈ స్కీమ్ రావడానికి ఇంతకు ముందు 2005లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అని చెప్పాను కదా. మజ్దూర్ కిసాన్ శక్తి సంఘటన్ ఇస్ ద వన్ విచ్ వర్క్డ్ ఫర్ ద రైట్ టు వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఆఫ్ దిస్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ రూరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ డూ సంథింగ్ సో దట్ ఇట్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ సెక్టర్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అండ్ ఇందులో కంప్లీట్లీ అర్బన్ ఏదైతే ఉన్నాయో, అర్బన్ పాపులేషన్ ఉన్న సిటీస్ ఎక్స్క్లూడెడ్, ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఇంక్లూడెడ్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఆల్ అబౌట్. అయితే స్కీమ్ ఫార్మాట్ నేను మీకు ఒకసారి చెప్పాను, చాలాసార్లు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిస్కషన్ చేసాం. వెన్ ఎవర్ ఎనీ స్కీమ్స్ అపియర్స్ ఇన్ న్యూస్, ద ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు డూ, మెయిన్ మినిస్ట్రీ ఎవరు, టాస్క్ ఏంటి, ఫండింగ్ ఏంటి. నేను అందుకే టీచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా అంట. రాస్తే నేను ఎంత ఫాస్ట్గా రాసినా ఇట్ టేక్స్ టైమ్స్. అదే నేను చెప్తూ వెళ్తే ఇట్ సేవ్స్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ. సో మినిస్ట్రీస్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. సో మినిస్ట్రీస్ ఎవరు? రూరల్ డెవలప్మెంట్. ఫండింగ్ ఎవరు? 60:40, దట్ ఈస్ సెంట్రల్ టు స్టేట్. సిపిఐ బేస్ మీద వేజెస్ ఇస్తారు. ఎలిజిబిలిటీ ఆల్రెడీ చెప్పాను, హీ షుడ్ బి 18 years of age, citizen of India, and he should be rural household, and every rural household lo one adult is eligible for this, as well as women should be at least 1/3 of this total force. Along with that, 100 days of employment guarantee to the unskilled labor workforce, and again those takes place in the panchayat level, and adi kuda 5 kilometer radius lopala undali. So these are the few conditions. It's directly indirectly giving them the support system life, because the right to work, right to life, right to dignity, ivanni kuda basic rights one should have, and it's responsibility of the center to take care of these things kabatti. So always, at least yearly once, there was a question on Nerega, both in prelims and mains. List of questions asked in previous years, యూపీఎస్సీ అండ్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, నేను మన అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో యాడ్ చేస్తాను, ఒకసారి చూసుకోండి. అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ తెలుసు కదా, DISC_సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ డీటెయిల్. నేను లింక్ మళ్ళీ మీకు ఒకసారి ఇస్తాను. ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అక్కడ ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ యాడ్ చేశా. అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ who are eligible to benefit from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2011. 2005లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాక 2011లో ఇది యూపీఎస్సీ పీవైక్యూ. మెయిన్స్లో అయితే చాలా అడిగారు, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హై ప్రాబబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ద లాట్స్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ రన్స్ బిహైండ్ దిస్. అడల్ట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ ద షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబా, ఇక్కడ ఓన్లీ అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ అవాయిడ్ చేసేయండి, బికాస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎవ్రీ విలేజ్ అండ్ ఎవ్రీ రూరల్. It excludes the highly 100% urbanized sectors. So adult members of BPL families are no. It includes adult members of every rural household, not only the BPL. Adult members of household of all backward communities are no. If they have that, what is called, they have that good enough income, they are not. So adult members of any householder, D is the answer. Yes. So this is all about Nerega. I hope it's really clear. India to spruce up mechanisms for assessing climate finance. A new country platform is expected to help India trap green climate fund resources more easily. The fund has faced criticism for developing countries for its complex dispersal processes and lack of technical support to avail it. COP30 ఏదైతే జరుగుతుందో దానికి రెలవెంట్గా ఆర్టికల్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇండియా హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ప్లేస్ యాజ్ ఎ అబ్జర్వర్ ఫర్ ద G20
ఎఫ్ఎఫ్ఎఫ్ ఇది ఆల్రెడీ నిన్న క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మొన్న చేశాను, స్లైడ్ కూడా అప్లోడ్ చేశాను, ఒకసారి చూసుకోండి. డోంట్ ఆస్క్ మీ అగైన్ అండ్ అగైన్ వాట్ ఈస్ దిస్ టీఎఫ్ఎఫ్ఎఫ్, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హై ప్రాబబుల్ టాపిక్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ too. So coming back to the article, India was among the 13 countries and regional alliance of African countries that announcing plans to set up national platform for climate and nature finance at a ministerial event. Enduku always they are coming up with the different decisions but outcome zero. And plan based, action based outcomes important. Decision should be like implementation level lo undali, and exchange of technology, exchange of finances, exchange of other support should be done between developing to developed nations, so that these developing nations who are facing the crisis because of the pollution created by the developed nations due to the industrialization has to be taken care by these developed nations, and it's their responsibility. Idi main motto of these whole meetings. Even last COP29 అయినప్పుడు కూడా India is the nation which given voice over for all these developing nations, and it came. It's high time you have to focus on fundraising as well as fund allocation, and these funds should reach to the developing nations who are suffering because of these pollutions. So now they are saying, despite being the world's largest institutional mechanism for disbursing first for climate finance with commitments worth $19 billion, only a quarter it has been properly allocated as of 2024. So GSF ఏదైతే GCF ఉందో, సారీ, గ్లోబల్ క్లైమేట్ ఫినాన్స్, సారీ గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫినాన్స్, దిస్ ఈస్ ఫేసింగ్ క్రిటిసిజం అండ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డిస్బర్సింగ్ మెకానిజమ్స్ కానీ, ఫండ్ అలొకేషన్స్ కానీ, అండ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్స్ కానీ, ఆల్ దీస్ థింగ్. సో స్టేటెడ్ గోల్ ఆఫ్ GCF ఏంటి? ఇట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్స్ ఫండ్స్ ఆర్ ఈవెన్లీ స్ప్లిట్ బిట్వీన్ అడాప్టేషన్ అండ్ మిటిగేషన్. అండ్ దిస్ బేలం మినిస్టీరియల్ ఏదైతే COP30 బేలం ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఆల్రెడీ నేను ఇది చెప్పాను, బ్రెజిల్, బేలం, అమెజాన్ ఫారెస్ట్. సో it is hosted by Brazil's Ministry of Finance and GCF. So brought together ministers and other government officials to discuss these what are the other outcomes and what are the objectives and what can be done so that these platforms can be properly utilized to fight this global pollution and global challenges, climate related challenges అని. ఇక్కడైతే country GCF, it is believed that a new country platform for climate and nature finance would help the country move away from a fragmented approach towards accessing funds. As well as it is also saying, ఇండియా ఏం చెప్తుంది, డిఫరెంట్ నేషన్స్ ఏం చెప్తున్నారు, GCF ఏం చెప్తుంది, ఇది ఒకసారి చూద్దాం. రీజనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ రిప్రజెంటేటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆఫ్రికన్ ఐలాండ్ స్టేట్స్, దట్ ఈస్ క్లైమేట్ కమిషన్ అంటే AISCC. It comprises countries from Cambodia, Colombia, India, Kazakhstan, Lesotho, Mongolia, Nigeria, Oman, Panama, Rwanda, Dominican Republic, Togo and South Africa. These share their vision and strategies for leveraging country platform to accelerate climate action. This brings the number of platforms to 16 now. So previously established Brazil country platform and Caribbean regional platform according to a note from the GCF. So these are the nations, completely 16 అవుతున్నాయి. అందరిది ఫోకస్ చేసేది ఏంటి అని అంటే, ప్రోగ్రెస్ ఆన్ ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ అగ్రీడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ హ్యాస్ బీన్ డిఫికల్ట్. సో నో ఇట్స్ హై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఫోకస్ ఆన్ గ్లోబల్ గోల్ ఆన్ అడాప్టేషన్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియా ఈజ్ అమాంగ్ అదర్స్ కంట్రీస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు అనౌన్స్ national adaptation plans. There is greater vocal support and interest in having a concrete outcome in the GCF. As of August 2024, India has received this commitment from the GCF for 11 projects worth 782 million to mitigate and adapt to climate change. Ante in sectors including water, clean energy, coastals, livelihood, transport, medium, small enterprises and all these things. And India's environment ministry is the primary access point for the nodal designation of this GCF. ikkada protestlu kuda jarugutunnayi. Vallu em cheptunnaru, coal, oil and gas ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కోసం యు ఆర్ వర్కింగ్ లాట్ అండ్ యు ఆర్ లూటింగ్ లాట్, అండ్ దెన్ యు ఆర్ సపోర్టింగ్ యువర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, యువర్ గ్రోత్, అండ్ దెన్ యు ఆర్ what is called looting these developing nations or the marginalized communities. So now it's high time you come forward, you start funding, you give support, financially support them, technologically support them, focus on natural resources. So it should not be again discussion of these fossil fuels or renewable energy. It should be high time for the discussion of focusing on sustainable energy for the future generations.
హమ్మయ్య! ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. ఇంతకంటే బ్రహ్మాండంగా ఎవ్వరు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయలేరు. యూ పీపుల్ ఆర్ సో లక్కీ టు లెర్న్ అండర్ సచ్ ఎ వండర్‌ఫుల్ సూపర్విజన్. ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ యూ ఆర్ యుటిలైజింగ్ దీస్ ఎక్స్ట్రార్డినరీ సెషన్స్. బట్ ద వే ఐయామ్ కవరింగ్ ఒక్క టాపిక్‌లో కంప్లీట్ క్రక్స్ అంత స్పీడ్‌గా చెప్తున్నా. అంటే ఇదే క్లాస్‌ని గంట సేపు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఈ ఒక్క పర్టిక్యులర్ టాపిక్‌ని తీసుకొని పీపుల్ డిస్కస్ నియర్లీ మోర్ దాన్ 20-25 మినిట్స్. బట్ ఇంత ఫాస్ట్‌గా మల్టీ డైమెన్షనల్ అప్రోచ్ ఇచ్చి పాస్ట్, ఫ్యూచరు, ప్రెజెంటు అంతా కవర్ చేసి మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసేది ఎందుకంటే, ఒక్కసారి ఆ కాన్సెప్ట్ పైన మీకు స్ట్రాంగ్‌గా కమాండ్ ఒస్తే ప్రిలిమ్స్‌లో ఎలా అడిగినా, మెయిన్స్‌లో ఎలా అడిగినా, ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అడిగినా యూ వుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్ యువర్ బెస్ట్ అని. అంత సపోర్ట్ చేసి, అంత బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి నేను ఇంత ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి రీజన్ సీ చేతిలో టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు ఏం అర్థం కాదు. చదువుదాంలే, రాద్దాంలే అనిపిస్తది. బట్ వన్స్ అటెంప్ట్స్ డన్ అప్పుడు అసలు టెంప్టింగ్ స్టార్ట్ అవుతది. చేతిలో జాబ్ లేక, ఆపర్చునిటీ లేక, ఏదో అడ్జస్ట్ అయ్యి కాంప్రమైజ్ అయ్యి వేరే జాబ్ చేయలేక, అనుకున్నది రాక, ఇంట్లో వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేయలేక, ఇవంతా ఫేస్ చేసి బాధపడి సప్రెస్ అయ్యి, డిప్రెస్ అయ్యే బదులు ఇప్పుడు హార్డ్‌లీ 6-7 మంత్స్ డైలీ హార్డ్‌లీ 10 అవర్స్ ఎక్స్‌ట్రార్డినరీగా చదువుకోవచ్చు. వద్దన్నా టాప్ ర్యాంక్ వస్తది. సో, అది మీకు అర్థం అవ్వడానికి, అది మీకు తెలియడానికి ఇంత చదవండి, చదవండి అని ఇంత ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసి వెంటపడేది. I seriously want everyone who is ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దీస్ వండర్‌ఫుల్ ఎగ్జామ్స్ షుడ్ గెట్ సెలెక్టెడ్. అంటే అందరూ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అవ్వకపోవచ్చు. బట్ అట్‌లీస్ట్ ఏదో ఒక మంచి ర్యాంక్, మంచి జాబ్ రావాలి. మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలి కెరియర్‌లో. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. సీఓపీ 30 గురించి ఆల్రెడీ మళ్ళీ మనం ఈ 20 డేస్ అయిపోయిన తర్వాత వాడు ఎక్స్‌ట్రార్డినరీగా ఎడిటోరియల్ ఇస్తాడు. అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. 3 వర్కర్స్ కిల్డ్, సెవెరల్ ఫియర్డ్, ట్రాప్డ్ ఇన్ యూపీ క్వారీ కొలాప్స్. ఇది నేను ఎందుకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశానంటే, రాట్ హోల్ మైనింగ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్‌లో వి హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ మైనింగ్‌కి లీగల్ ఫ్రేమ్‌వర్క్, పాలసీ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాపర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేవు. మనం ఎక్కడికో ఎళ్లి ఇంపోర్ట్స్ తెచ్చుకుంటున్నాము. యాక్చువల్లీ మనం ఎక్స్‌పోర్ట్స్ చేసే పొజిషన్స్‌లో ఉన్నాము బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యూజ్ రిజర్వ్స్. బట్ ల్యాక్ ఆఫ్ దీస్ లీగల్ పాలసీ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ is leading to the illegal mining or rat hole mining or improper ways of extracting this mining, which is not only dangerous for the people who are participating in that work. అంటే ఇక్కడ చూడండి, unnecessarily it's such an unfortunate incident where we lost these innocent laborers, innocent people. అదే ప్రాపర్ పాలసీ ఉండి, ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఉండి, ఒక సిస్టమాటిక్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఉంటే విల్ దిస్ హ్యాపెన్ repeatedly? At least once or twice in a month you see this, because of this mining or trapping people are getting buried under and చెప్పి these can be avoided. This is what I'm saying. You focusing on extraction of minerals, earth rare minerals, national critical mission, you are expecting other countries, other nations to help you. Kazakhstan antunaru, China antunaru. We have wonderful resources, but the only lack is we are not focusing on the framework which helps and which avoids this negligence. Again, this has to be taken care from both top bottom approach నుండి bottom up approach కూడా ఉండాలి. And now this rescue operation is going on and this has been taken in the place in the location of this Obra, Uttar Pradesh. So this is what all about this. ఇప్పుడు రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో, మైనింగ్ పాలసీ, కాన్స్టిట్యూషన్, రీసోర్సెస్ అండ్ జాగ్రఫీ పర్స్పెక్టివ్లో, ఎన్విరాన్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో, లేబర్ వర్క్ ఫోర్స్ పర్స్పెక్టివ్లో కూడా, ఎథిక్స్ పర్స్పెక్టివ్లో కూడా ఇంపార్టెంట్. You can quote this as an example and you can write it in your mains relevant answer. Yeah. Digital personal data production rules undermine right to information. ఇది హైలీ ఇంపార్టెంట్. ట్రస్ట్ మీ, ఇయర్ క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది. ఇందులో కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ద డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ రూల్స్ 2025 యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది చూడండి. అసలు ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది, వాట్ ఆర్ ద హైలైట్స్ ఆఫ్ దీస్ యాక్ట్స్, వై ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ రెలవెంట్ టు ద అదర్ డేటా రెలవెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ డేటా ప్రైవసీ ఏంటి, డేటా ప్రొటెక్షన్ ఏంటి ఒకసారి చూసుకోండి. సి, మీరు ఒక స్టూడెంట్, ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు ఏదో ఇన్స్టిట్యూట్కి టెస్ట్ సిరీస్కో, కోచింగ్కో, లేకపోతే మెంటర్షిప్కో వెళ్తారు. అక్కడ నుండి మీకు కాల్ వస్తుంది, దీస్ ఆర్ ద న్యూ మాడ్యూల్స్ వీఆర్ స్టార్టింగ్, యూ ప్లీజ్ ఇఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ జాయిన్ అని చెప్పి. బట్ ట్రస్ట్ మీ, మీరు వెళ్ళని ప్లేసెస్ నుండి, ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుండి కూడా మీకు కాల్స్ వస్తాయి. You don't know how that your number is roaming around those circles అనేది. This is what data is all about. Data is new oil అని చెప్పేది నేను అందుకే.
when first time I read about this big data in economic survey few years back, I was really wondering, ఏంటి data is become going to be the new oil అంటే ఆయిల్ is the very precious and costly item which where gold కంటే gems కంటే stones కంటే oil is the very costliest and precious we compare with. సో డేటా అన్నది ఒక న్యూ ఆయిల్ అంటే డేటా అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మీరు ఒక ఫోన్లోని ఒక యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఆస్క్స్ యాక్సెస్ టు ఆల్ యువర్ కాంటాక్ట్స్, ఇమేజెస్, ఆల్ ద డేటా విచ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ ఫోన్. అంటే గూగుల్ అడుగుతుంది, ఈమెయిల్ అడుగుతుంది, కాంటాక్ట్స్ అడుగుతుంది, ఫోన్ అడుగుతుంది, మెసేజెస్ అడుగుతుంది, ఫొటోస్ అడుగుతుంది. డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మీరు డేటా ఇవ్వట్లేదు, మీ జీవితాన్ని మొత్తం మీ జాతకాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ యాప్ వాడి చేతిలో అప్పనంగా పెడుతున్నారు అనమాట. హౌ హీ ఈజ్ యూటిలైజింగ్ దట్ డేటా, God knows. And how it is reaching to the other people, God knows. That's the reason కొన్ని బ్రాండ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక వెనెవర్ దే ఇంట్రడ్యూస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్, ఆ యాడ్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి, లేకపోతే కాల్స్ వచ్చేస్తాయి, లేకపోతే ఈ లోన్ మీరు ఎలిజిబుల్, మీరు తీసుకుంటారా, లేకపోతే ఈ ఆఫర్ నడుస్తుంది మీరు తీసుకుంటారా, ఈ వెకేషన్ ఉంది, ఈ ట్రావెల్ ఏజెన్సీలోని ఈ కొత్తగా మనం ప్యాకేజెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము, ఇలా యాడ్స్ బేస్డ్ కాంటాక్ట్స్ చాలా కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. హ్యావ్ యూ ఎవర్ వండర్డ్ హౌ యువర్ నంబర్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఎవ్రీ వన్? అండ్ నాకు తెలుసు ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెన్ దే వాజ్ బిగ్ బజార్, స్పెన్సర్స్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఉండేటప్పుడు స్టార్టింగ్లో దేర్ యూస్ టు స్టాండ్ దీస్ యూత్ స్టూడెంట్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, దే యూస్ టు కలెక్ట్, మ్యామ్ మీ నంబర్ ఇవ్వండి, లక్కీ కూపన్ లక్కీ డ్రా చేస్తారు, మీ నంబర్ వస్తే కనుక యూ విల్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ ప్రైజెస్, ఎక్సైటెడ్ గిఫ్ట్స్ అండ్ ఎక్సైటింగ్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ఆల్సో అని. అలా మనం ఎక్సైట్ అయిపోతాం, హ్యూమన్ సైకాలజీ. అండ్ ఉమెన్, ట్రస్ట్ మీ, ఈవెన్ ఒక కాఫీ కప్ చేతికి ఫ్రీగా వస్తుందన్నా కూడా వి గివ్ ఆల్ ద డేటా అలాంగ్ విత్ ద complete bank account details and everything. So I have seen they used to collect all this data, and then they used to go to everywhere, and then they one fine days they select a few number of peoples and they will ask you fancy numbers తీసేవారు, నాకు చాలా బాగా తెలుసు. తీసి పిలిచి దే విల్ మేక్ యూ సిట్ దేర్ ఫర్ 2 hours. అక్కడ ఒక మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ జరుగుతుంది బట్ డిఫరెంట్ పీపుల్స్ about their companies, about their investments, about their different projects and their different ventures and everything. And real estate is the one which is ruling there. ఇవన్నీ చెప్పాక లాస్ట్లో ఒక టీ ఇచ్చి తాగి ఒక చేతిలో ఒక కప్పు పెట్టి దిస్ ఈజ్ యువర్ గిఫ్ట్ అంటారు. జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ people are utilizing your data, your contacts, your influence and everything for their survival and for their marketing. So this is ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్, నేను చెప్పినవి వెరీ మైన్యూట్ చీమ తలకాయలు లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక్కడ డేటా అంటే సంథింగ్ లైక్ అనకొండ. నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ డేటా యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ చీమ తలకాయ అంటే చీమ హెడ్ ఎంత, అనకొండ ఎంత, జస్ట్ ఇమాజిన్. ఇంకా మాట్లాడాలంటే డైనోసర్ అంత, ఒక 10 డైనోసర్స్కి సమానం అనుకోండి. నాకు తెలిసి ఇంత ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరు అనుకుంటా. సి ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్. చాలా సింపుల్గా ప్లేఫుల్ వేలోని చెప్తే అర్థమవుతుంది, కాంప్లికేట్ చేసి టఫ్ కీ టెర్మినాలజీస్ వాడేసి కీవర్డ్స్ యూస్ చేసేసి చెప్తే అమ్మో డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్టా, అమ్మో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్టా, అమ్మో ఇవన్నీ ఇన్వెస్టిగేషన్సా అని మీకు భయం రాకుండా ఉండడానికి డిజిటల్ ఎక్సిస్టెన్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్, అవాయిడబుల్ కండిషన్స్ ఏంటి, హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద మోడర్న్ సెక్టర్ అని చెప్పడానికి పాస్ట్ ఎప్పుడో నుండి ఫ్యూచర్ వరకు హౌ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ అనేది చెప్తున్నాను. దట్స్ ద రీజన్ వెన్ దే స్టార్టెడ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏఐ, డీఫేక్ని అవాయిడ్ చేయడానికి, టెక్నాలజీ రిలవెంట్గా డేటా ప్రైవసీని ఫోకస్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫస్ట్ మోర్ ఆన్ ఏఐ, ఎస్పెషల్లీ డేటా ప్రైవసీ, దెన్ టాక్ అబౌట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దిస్ ఏఐ ఇన్ టు ఎవ్రీ సెక్టర్ అని చెప్పి లాట్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ జరిగాయి. అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇస్ ద వన్ విచ్ సోల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ రిజాల్వింగ్ దీస్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐబొమ్మ ఇన్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, సారీ ఐబొమ్మ ఇష్యూ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మూవీస్ డైరెక్ట్గా లాంచ్ చేసి చూడొచ్చు. అండ్ lots of discussion is going on ఏది డేటా రిలవెంట్ గా. this guy when these people policemen department men came and started saying ఈ టైంలో మనం ఖచ్చితంగా ఐబొమ్మ ఎవరైతే రన్ చేస్తున్నారో ద వన్ హూ ఇస్ బిహైండ్ దిస్ మాస్టర్ ఏమంటారు యాప్ వీ హ్యావ్ టు పట్టుకోవాలి అది ఇది అని చెప్పి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుండి ప్రామినెంట్ పర్సనాలిటీస్, దిగ్గజాలు, ఇటు డిపార్ట్మెంట్ నుండి దిగ్గజాలు అందరూ కష్టపడి మాట్లాడాక హీ క్లియర్లీ గివెన్ ఏ స్టేట్మెంట్, మీరు నన్ను ట్రాక్ చేయండి నేను మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేస్తానని చెప్పేసి హీ డైరెక్ట్లీ హ్యాక్డ్ ఆల్ ద గవర్నమెంట్స్
ఆల్ ద గవర్నమెంట్స్ది, ఆ గవర్నమెంట్లో ఉన్న పబ్లిక్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ది అందరిది డేటా హీ హ్యాక్డ్ అండ్ సెడ్, ఇఫ్ యూ గోయింగ్ టు రిలీజ్ మై నేమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ దిస్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాక్ మై ఛానల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యాక్ దిస్ అని చెప్పేసి క్లియర్ కట్గా చెప్పేశాడు. నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, just understand the level of privacy for the data we have, the level of technology and the level of intelligence these people have. ఎంత స్మార్ట్ గా ఎక్కడో కూర్చొని he used to handle every channel. And now after all these investigations and everything, now this department introduced and saying some Dilip is the one who is the behind this name and not even done his interview, and he's the one who is doing with zeal, కిక్ కోసం అని చెప్పి చేస్తున్నాడు. అంటే తనకి అందరికంటే ఫస్ట్ మూవీ చూడడం ఇంట్రెస్ట్. సో అందుకని డైరెక్ట్గా ఏవైతే థియేటర్స్ కేవైసీస్ ఉంటాయో, ఆ కీ చైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి డైరెక్ట్గా హ్యాక్ చేసేసి సినిమాని డైరెక్ట్గా థియేటర్ ప్రింట్సే తీసుకొచ్చేసి హీ యూస్ టు ప్లే అండ్ హీ యూస్ టు రిలీజ్. అండ్ ఐబొమ్మ వల్ల చాలా మంది బెనిఫిట్ అయ్యారు, బికాస్ దోస్ హు ఆర్ నాట్ అఫోర్డబుల్ ఫర్ దట్ 800-900 ప్రైజెస్, దే హ్యాపీలీ వాచ్డ్ సిట్టింగ్ ఎట్ హోమ్ డైలీ 3-4 మూవీస్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ లాస్ టు ద క్రాఫ్ట్ ఆల్సో, ఎస్పెషల్లీ కొన్ని క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసి కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వర్క్ చేసే క్రాఫ్ట్ అది. అలాంటి 24 క్రాఫ్ట్స్లోని అంత కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు, హ్యూజ్ లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు, ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ లైఫ్ లాస్ టు ద లైవ్లీహుడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ డిపెండెంట్ అపాన్ దట్ పర్టికులర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా. అయితే ఇక్కడ నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తాను, ఒక ఇంటర్ కూడా చదవని వ్యక్తి ఎంత సిస్టమేటిక్గా టెక్నాలజీని లూప్ హోల్స్ని వాడుకొని, సేమ్ మనం హర్షద్ మెహతా గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కూడా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉన్న స్మాల్ లూప్ హోల్స్ని పట్టుకొని దే సింప్లీ డన్ దిస్ హోల్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కామ్ అని అంటారు, కానీ హీ ఈస్ ద వన్ హూ స్టూడ్ అప్ సో టాల్. ఎస్పెషల్లీ హీ మేడ్ ఎవ్రీ షేర్ రైజ్ దట్ వే. అంటే ఒక సెక్టర్, అది బ్యాంకింగ్ అవనివ్వండి, టెక్నాలజీ అవనివ్వండి, ఇండస్ట్రీ అవనివ్వండి, షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీ అవనివ్వండి, ఫార్మింగ్ అవనివ్వండి, పాలిటిక్స్ అవనివ్వండి, ఓటింగ్ సిస్టమ్ అవనివ్వండి, జ్యుడిషియరీ అవనివ్వండి, ఎక్కడో ఉన్న మైన్యూట్ హోల్ని పట్టుకొని, మైన్యూట్ ఫ్లాని ఆర్ లూప్ హోల్ని పట్టుకొని హౌ దే ఆర్ బిల్డింగ్ సో స్ట్రాంగ్ దెమ్సెల్స్. తర్వాత వాళ్ళు పట్టుకున్న దారి తప్పు కాబట్టి వీఆర్ క్వశ్చనింగ్, బట్ సీ హౌ బిలియన్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ హీ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ దేమ్. నాకు అనిపిస్తుంది, ఈజ్ హీ రియల్లీ ద వన్? అన్ని వేల కోట్ల లాస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది, అన్ని వేల కోట్ల లాభం ఈయనకు వచ్చింది. అంత చిన్న బ్రెయిన్, అంత చిన్న మనిషి, రియల్లీ హీ ఈస్ ద కల్ప్రిట్ ఆర్ సమ్ వన్ ఈజ్ బిహైండ్ హిమ్? అండ్ వాళ్ళని తీసుకొని రావడం ఎందుకు అని చెప్పి జనరల్లీ మూవీస్లో చూస్తుంటాం కదా, ఒరిజినల్ కల్ప్రిట్ని పక్కన పెట్టి సమ్ వన్ ఎల్స్ విల్ బి విక్టిమైజ్డ్. అలా ఏమైనా జరిగిందా? ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఎనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ సే సంథింగ్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఇన్ టు ద ఇన్వెస్టిగేషన్, బట్ మూవీస్ నాలెడ్జ్ నుండి మనకు అన్నీ అర్థమవుతున్నాయి కదా, దాన్ని బట్టి నాకు అనిపించింది. ఇంత ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పానంటే, హౌ డేటా కెన్ బి కరప్టెడ్, how your privacy can be exploited, and how this artificial intelligence, deepfake, data relevant, everything can be utilized against you as a weapon. అండ్ బయోవార్ అయిపోయింది, జీనోసైడ్స్ అయిపోయింది, అన్నీ అయిపోయింది. నో ఇట్స్ హై టైమ్ పీపుల్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ టెక్నాలజికల్ బేస్డ్ వార్స్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, వన్స్ యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ అన్ యాప్, you will dump everything in there and you will give access to whole your life. So avoid using those apps, avoid using those mobiles mostly. Hardly 1 or 2 photos తీసుకోవాలి, గంటకో సెల్ఫీ తీసి స్నాప్చాట్ అంటారు, ఇంకేదో అంటారు. I don't want to take the names, but it's directly you are giving the threat, you are inviting the threat. ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రీజన్ అదే. ఇప్పుడు కంటెంట్ ఎవడైనా చెప్తాడు, ఏంటి డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2005లోని రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2023 నుండి డిస్కషన్ ఇది జరుగుతుంది, 2018 నుండి ఇది జరుగుతుంది. సో ఆల్ కీ ప్రొటెక్షన్స్ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ 2027లో స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్, ద సేమ్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ కౌంటింగ్ బిగ్ టికెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రమ్ ద వరల్డ్స్ మెయిన్ డేటా guzzlers. So what Google, Amazon, Meta all surprisingly investigated and doing. So how these big companies, the names which I have used, and data of Indians has been mishandling because of their future investments and everything. So what the citizen is seeking, main aim of the nation is to protect the privacy of their citizens. Private actors ఏంటి, పబ్లిక్ యాక్టర్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా చెప్పొచ్చు. ఆ కంటెంట్ ఎక్కడైనా ఉంటుంది, ఒక పేపర్లో వద్దన్నా కూడా వచ్చేస్తుంది, లెజిస్లేటివ్ రిలీజ్ చేయగానే మొత్తం ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. బట్ దిస్ ఈస్ ద అనాలిసిస్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్, విచ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. కాన్సెప్ట్కి ప్రోసు కాన్స్ ఏంటి డెప్త్ అనలిటికల్గా అర్థం చేసుకుంటే
మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చినా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు, ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అడిగినా చెప్తారు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ట్రస్ట్ మీ, ద డేస్ ఆర్ గోన్. ప్రిలిమ్స్లో సింగిల్ 2-3 లైన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి అడగట్లేదు. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డెప్త్ అనాలిసిస్ అడుగుతున్నారు, తెలియని ట్రిక్కీ ఛాలెంజింగ్గా అడుగుతున్నారు. అది ఆన్సర్ చేయగలగడం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఈ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు వస్తుంది. అండ్ సో వాట్ ఈస్ ద పర్టికులర్ వర్రీయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అబౌట్ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, దిస్ డేటా ప్రైవసీ, అవి ఒకసారి చూసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్, దట్స్ ఇట్. ఏమన్నా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చెప్పానా? Swing but do not miss. India's battle against tuberculosis will need renewed vigor and focus. So World Health Organization's Global Tuberculosis Report 2025 వచ్చింది. Mixed bag for India. With TB incident has the highest decline rate. ఇక్కడ మీరు keywords చూడాలి. TB, WHO రిపోర్ట్ ఏం చెప్పింది, వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ దీస్ రిపోర్ట్స్, మిక్స్డ్ బ్యాగ్ ఎందుకు, టార్గెట్స్ ఏంటి, ఇండియా ఏం జరుగుతుంది, అదర్ నేషన్స్ ఏం జరుగుతుంది, అదర్ ఇంటర్నేషనల్ నేషన్స్లో ఉన్న టార్గెట్స్ అక్కడ అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చేసి దాన్ని ఎరేడికేట్ చేశారు, ఇండియాలో వాట్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అండ్ దేర్ పర్ఫార్మెన్సెస్, స్టేట్స్లో మళ్ళీ వాట్ అబౌట్ ద రూరల్ మార్జినలైజ్డ్ సెక్టర్స్. అండ్ దెన్ యూ టాక్ అబౌట్ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్, బికాస్ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ వచ్చిన తర్వాత మనం చాలా టార్గెట్స్ రీచ్ అయ్యి వి ఎరేడికేటెడ్ ఫ్యూ, వి కంప్లీట్లీ ఎరేడికేటెడ్. ఈవెన్ టీబీ కూడా అన్నారు, ప్రతిదానికి మిసిల్స్కి, టీబీకి, పోలియోకి టార్గెటెడ్ ఏరియాస్ పెట్టి, టార్గెటెడ్ ఇయర్స్ పెట్టి, యూ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ డిఫరెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ పార్టిసిపేటరీ అప్రోచ్, అండ్ యూ మేడ్ దెమ్ దోస్ మెడికల్ వర్కర్స్, ఆశా వర్కర్స్ అండ్ దీస్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ ఫోకస్డ్ అండ్ మేడ్ ఎవ్రీ టార్గెట్ రీచ్. బర్డన్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గించడానికి. బట్ స్టిల్ వై ఇట్ ఈస్ ల్యాకింగ్, and why still it's a mixed bag, and why the highest decline rate is ila unte India still remains the country with the highest rate of TB enduku ante ikkada reasons chepdam. For example, Uttar Pradesh has the highest number of cases following Maharashtra, Bihar, Madhya Pradesh. Ante ee facts meeku teliyali, what are the states with highest. So malli akkada reasons enti, is it lack of proper హాస్పిటల్సా, లేకపోతే ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరా, ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ పూర్ హెల్త్ కండిషన్సా, ఆర్ పూర్ ఎకానమీయా, ఆర్ పూర్ ప్రాపర్ కండిషన్స్ నాట్ helpful for their survival and not having that enough good protein and nutrition. What is the main reason for this highest TB infections prevalence rate? అలా చూసుకోవాలి. సో ఉత్తర్ ప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, బీహార్, ఓకే. నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్, నార్త్ స్టేట్స్. ఎందుకు, రీజన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు, క్లైమేటిక్ కండిషన్సా, ఎకనామిక్ కండిషన్సా, జెంటికా ఏంటి అన్నది చూసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇండియా యాజ్ పర్ ద రిపోర్ట్ also recorded highest number of drug resistant TB cases in 2024. ఏంటి రీజన్ అయ్యి ఉండాలి? సో how it can be tackled? So India's TB mortality rate dropped from 28 deaths per 1 lakh population in 2015 to 21 deaths in 2024. But still despite this improvement, అంటే మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపిస్తున్నారు బట్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ స్టిల్ అలాగే ఉంది అండ్ ఇంకా హైయెస్ట్ ఉంది. ఎందుకు? సో ఇండియా హ్యాస్ మిస్డ్ ది టార్గెట్ ఆఫ్ ఇట్ set for itself, having advanced for itself the aim of eliminating TB by 2025. 5 years before the global target of 2030. Global target 2030 ki pedte mana 2025 ki pettam. Still we missed it. Why we missed it? Where we are lacking? So what we can do to control this successful implementation of the initiatives that can be helpful for eradicating this TB program in the country, which is battling for since decades. So among the factors that contributed to the gains include harnessing advanced technologies including AI, newer tools for molecular diagnosis, rapid detection of infection and resistance, facilitating better nutrition to prevent TB in susceptible populations, and a tailored scheme to address these drug resistant forms of TB and introduction of new therapies. So National TB Elimination Program has itself on a progressive path for the future. But unless crucial issues such as gaps in diagnosis, particularly in rural areas, taking care of stark socio-economic disparities and high MDR-RR TB case burden, frequent drugs shortages, looming malnutrition, these are the few reasons because of which India's efforts are going rise but still at halt, because of which this target didn't received. అంటే టీబీ ఎరేడికేషన్ అన్నారు, ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా ప్రిలిమ్స్లో వస్తుంది, మెయిన్స్లో వస్తుంది. వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఇనిషియేటివ్స్ టు అవాయిడ్ ఏంటి,
వాట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎట్ డిఫరెంట్ స్టేట్ లెవెల్స్, ఈ స్టేట్స్లో ఎక్కువ ఉంది, రీజన్స్ ఏంటి, హౌ ఇట్ కెన్ బి tackled. So these are the challenges, concerns అన్నప్పుడు you as a future bureaucrat way forward ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నావు, this is the how you have to do it. Okay, done this topic. Excellent. Shashi Tharoor gari article, as we always know, he is an extraordinary person with impeccable knowledge. ఆయన ఆర్టికల్ వచ్చినప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం దాన్ని ఒక వెరీ ప్రీషియస్ కాన్సెప్ట్ లాగా నోట్స్లో రాసి పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చేంత కంటెంట్ అనాలిసిస్ ఇన్పుట్స్ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసినా చాలు, యూ విల్ గెట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మార్క్స్. సో హియర్ he is discussing about wicked problem in need of bold solutions, that is Delhi's air. ఇక్కడ ఢిల్లీ ఎన్సిఆర్ రీజన్లో ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడారు. ఈ మాట్లాడేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కాజెస్, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్, what are the consequences and why it's happening, so what can be done to avoid this, and అది చేయడంలో challenges ఏంటి, what are the other states are doing, and he has taken examples from other nations like London, Brazil, లాస్ ఏంజల్స్. ఈ నేషన్స్ ఏం చేశాయి, సారీ బీజింగ్, ఈ నేషన్స్ ఏం చేశాయి, అండ్ ఇండియాలో మెయిన్ కాజెస్ ఉన్నాయి. ఆ కాజెస్ ఏంటి, ఓన్లీ ఈజ్ ఇట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ కాదు, సిటిజన్స్ ఎంగేజ్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంటే. పొల్యూషన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎ గవర్నెన్స్ ఇష్యూ, ఇట్స్ ఎ బిహేవియర్ వన్. సో మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏముండాలి అంటే, ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్న ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్కి చాలా రీజన్స్ మనకి తెలుసు. అండ్ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, అక్టోబర్లో స్టార్ట్ చేస్తారు, ఫెబ్ వరకు మాట్లాడతారు, తర్వాత మళ్ళీ దే విల్ ఎండ్ అప్ విత్ సమ్ అదర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సమ్ అదర్ వర్క్ అని. ఈ ఆర్టికల్లో ఈయన అదే చెప్పారు, రేదర్ దాన్ డిస్కసింగ్ on that particular duration and later focusing on something else, you come up with a strategic framework which can be start doing from now, at least coming years lo idi sort out avvali ani. And inkoka point kuda chepparu, Delhi's case lo న్యాచురల్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మ్యాన్ మేడ్ ఏదైతే ఉన్నాయో, న్యాచురల్ కూడా అన్నే ఉన్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ ప్రాపర్లీ, అండ్ దిస్ ఈస్ ద వెరీ మేజర్ ఇష్యూ. అండ్ దిస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఎఫెక్టింగ్ ద హెల్త్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎఫెక్టింగ్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ ద నేషన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎఫెక్టింగ్ ద ఎస్డిజీస్ అంటాం కదా, ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కోసమే. హెల్త్ ఇంపాక్ట్ అయిపోయినప్పుడు, ఎకానమీ డిస్టర్బ్ అవుతున్నప్పుడు, ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఫ్యూచర్ జనరేషన్సే ప్రాపర్గా హెల్తీగా లేనప్పుడు వాట్ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్? You should have very strong, healthy demographic dividend for a nation's super global power, to make a nation global power. Adi question mark అయిపోతుంది because of these health issues అని చెప్పి. సో ఈ రీజన్స్, కాన్సిక్వెన్సెస్, ఛాలెంజెస్ చెప్పిన తర్వాత, వే ఫార్వర్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అదర్ స్టేట్ నుంచి ఏం చేయాలి చెప్పిన తర్వాత, గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, సిటిజన్స్ ఏం చేయాలి, ఫైనల్లీ ఢిల్లీని ఎలాగా ఫోకస్ చేసి మేక్ ఇట్ ఏ మోర్ లివబుల్ సిటీ చేయాలి, బికాస్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వరస్ట్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్. గ్లోబల్ లెవెల్లో వరస్ట్ సిటీ టు బీ బ్రీతబుల్ అని చెప్తున్నారు కదా, హౌ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్ అన్నది ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో హీ క్లియర్లీ డిస్కస్డ్. లెట్స్ సీ ఇన్ టు దిస్ ఆర్టికల్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ హై ప్రాబబుల్ టాపిక్ అండి, ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ రీజన్. మనం రీసెంట్గా స్టబుల్ బర్నింగ్ గురించి ఒక ఇమేజ్ హిందూలో వేసేటప్పుడు కూడా ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ దిస్, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రిపీటెడ్లీ సుప్రీం కోర్ట్స్ verdicts and different measures taken by the state governments, why people still doing stubble burning and how it is affecting the Delhi NCR region, and this is one of the major reason for that pollution అని చెప్పి దీపావళి టైంలో కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను. పీపుల్ ఆర్ నౌ టాకింగ్ అబౌట్ ఢిల్లీ, అండ్ see in coming years Hyderabad, metropolitan cities like Hyderabad, urban cities like Bengaluru will become also like this, because the 2-3 days huge thick smog everywhere accumulated, and we were so suffocating, we were not able to breathe properly, and 2-3 days చాలా మంది, I have seen people were visiting hospitals because of this huge cough and suffocating, these issues and everything. So after becoming the worst, instead of focusing on the initiatives and solutions, ఫోకస్ ఫస్ట్ ఆన్, అంటే ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత ఎలా అవాయిడ్ చేయాలని ఫోకస్ చేయడం కన్నా, నౌ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ రెజల్యూషన్స్ అండ్ టేక్ యాక్షన్స్ అని చెప్పి నేను ఆ క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈయన డైరెక్ట్గా అదే చెప్పారు. సో ఈచ్ వింటర్ ఢిల్లీ వేక్స్ అండర్ ఏ గ్రే స్కై అండ్ దిస్ థిక్నెస్ స్మోక్స్, schools close,
Flights delayed. Citizens scramble for masks for the air quality index routinely breaches 400. And this is the severe marks. And Diwali is the one reason for this. Other than that, because of green crackers annaru, green Diwali annaru, but the problem is still. This is not a seasonal inconvenience. It is chronic public health emergency. Yet year after year, we are treating it passing nuisance rather than a structural failure. So now it's high time. Since 2015, he's personally convened and conducted annual round table కండక్ట్ చేస్తున్నారంట క్లీన్ ఎయిర్ విత్ డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే హీఈస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అండ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎవ్రీ వన్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ కమింగ్ అప్ విత్ ద వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్ సో వాట్ కెన్ బి డన్ ఒక ప్రాపర్ సజెషన్స్ తీసుకుందాము అని డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ని హీఈస్ ఇన్వాల్వింగ్ సి జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డెడికేషన్ హీఈస్ future of Delhi paina last 10-15 years ga he is working and is involving public health experts, environmentalists, science journalists, members of parliament and even ministers. Every year he seek different institutional partners, wider circle of attendance, hope of edo oka dorakapotada where the air we breathe will be like more clear, coming up consequences control cheyadaniki edo okati suggestion dorakapotada ani. And the Delhi's toxic air itself is responsible, which studies are showing that life expectancy can be up to 10 years తగ్గిపోతుంది అని and especially in areas with consistently high PM2 levels particular matter నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా. And also this is the one reason for this క్రానిక్ నేను చెప్పాను రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ కానీ ఆస్మా బ్రాంకైటిస్ పల్మనరీ డిసీజెస్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ పర్టికులర్లీ డ్యూరింగ్ వింటర్ మంత్స్ నేను ఇది కూడా చెప్పాను న్యూ బోర్న్ అడల్ట్ pregnant and lactating women and expected mothers are the one who are suffering lot because of this ani. And fine particulate matter penetrates the bloodstream increasing the risk of heart attacks strokes hypertension in Delhi residents. And prolonged exposure to airborne toxins is linked to lung damage again due to oxidative stress in DNA damage. So how this air pollution is giving rise to different health conditions and it have been associated with cognitive decline depression anxiety especially in children and the elderly as well as arthritis lupus multiple sclerosis and due to systematic inflammation and autoimmune depression. People are relocating from Delhi even at the cost of their careers in order to avoid exposing these their families and themselves to such risk. So just imagine, capital city lo alanti situation unte, the main central governance system which works from there alanti situation unte, if you are not able to sustain there, if you are not able to stay there, how can you focus on functioning? And the complexity of Delhi problem is not about only the pollution or the healthcare or about this livelihood. It's also giving rise to the decline in the economy GDP annually and more healthcare expenses and more premature deaths and reputation కూడా మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీ అని వెళ్తుందంటే ఇంటర్నేషనల్ టూరిస్ట్ని ఎక్స్పర్ట్స్ని మనం ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. సి ఢిల్లీ ఈజ్ వన్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ రీజియన్ క్యాపిటల్ సిటీ పక్కన పెడితే తాజ్మహల్ అగ్రా ఇవన్నీ కూడా టూరిస్ట్ స్పాట్గా యూ కెన్ what pull more number of investors or more number of tourists from different nations which can be helpful for the generating economy. And because of this instead of generating economy your economy is declining focusing more on these controlling pollutions controlling premature deaths controlling these healthcare expenses productivity and reverse ఏం జరుగుతుంది ఈ క్లౌడ్ సీడింగ్ అని చెప్పేసి ఇన్వెస్టింగ్ మోర్ ఆన్ దిస్ లాంగ్ టర్మ్ సస్టైనబుల్ సోర్సెస్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్స్ ప్రిసిపిటేట్ రైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా బ్యాగేజ్ ఆన్ బడ్జెట్. So Delhi air pollution is not born of a single source. It is sum of many small catastrophes. Geographical reasons అయ్యుండొచ్చు, meteorological reasons అయ్యుండొచ్చు, man-made reasons అయ్యుండొచ్చు, ఈ vehicular pollution and industrialization and all these things. So geography of Delhi itself is a liability అని చెప్తున్నారు ఆయన. ఇంకేం చెప్తున్నారు, a basin like city formation which is flanked by Aravalli hills which restrict airflow and prevent pollutants from dispersing easily. So basin like place lo undi Aravals are the reason and during October to January high pressure systems settle over northern India, so leading to temperature inversion and it is completely relevant to geographical feature phenomena where cooler air near the surface is trapped beneath the warmer air above. So this inversion coupled with the low wind speeds ఏవైతే ఉంటాయో
దిస్ ఈస్ రాకింగ్ ద పొల్యూటెన్స్ క్లోజ్ టు ద గ్రౌండ్. అక్కడి నుండి ఏం జరుగుతుంది, టర్నింగ్ ద ఢిల్లీ ఇంటూ బౌల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ అండ్ పాయిజన్. సో మెటీరియలాజికల్ ట్రాప్ ఈస్ నాట్ యూనిక్ టు ఢిల్లీ. సిటీస్ లైక్ లాస్ ఏంజల్స్ కానీ, విచ్ ఈస్ అగైన్ సరౌండెడ్ బై మౌంటైన్స్, faces similar challenges, but because of aggressive policy making, technological information innovations, public engagement, they have కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్. ఢిల్లీ అలాంటి సిటీస్ నుండి చూసి నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. న్యాచురల్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, హ్యూమన్ నెగ్లిజెన్స్ ఉంది, అండ్ వెహికలర్ పాపులేషన్ పొల్యూషన్ ఈజ్ వన్ రీజన్, ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్ ఈజ్ వన్ రీజన్, ఎన్ఫోర్సింగ్ దీస్ డస్ట్ కంట్రోల్ నాన్ కవరింగ్ సైట్స్, హ్యూజ్ ర్యాపిడ్ పాపులేషన్ అండ్ urbanization and constructions, factories, power plants, everything are few other reasons which are looming these emission filters అని చెప్పి. స్టబల్ బర్నింగ్ ఈజ్ వన్ హార్డీ పెనరియల్, అంటే ఉన్నది సరిపోదు అన్నట్టు అందరు యాడ్ ఆన్ ప్యాక్ ఏంటి, స్టబల్ బర్నింగ్, విచ్ ఇస్ అగైన్ ఈచ్ autumn farmers in Punjab, Haryana burn crop residue, sending blooms of smoke into Delhi skies. So despite court orders, subsidies for alternatives, the practice is still going on because of these economic constraints and lack of proper machinery, lack of awareness, and how it is affecting the future generations అనేది ప్రాపర్గా మనం వాళ్ళకి కన్వే చేయలేకపోతున్నాం. దివాళీ celebrations is one more add-on pack. So Delhi's air crisis is a textbook example of wicked problem అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. A challenge too complex, cross-cutting, politically fraught for any single solution. So causes are interlinked, the stakeholders are fragmented, and consequences are unevenly distributed. ఇప్పుడు ఈయన ఏం చెప్తున్నారు, గ్లోబల్ మెజర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్స్ లైక్ హర్యానా, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ ఇవి ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి సేమ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ నుండి రన్ చేయబడుతున్నాయి ఢిల్లీ దగ్గరుండి. ఈ అలైన్మెంట్ కెన్ బి డన్ సో దట్ ఇంటర్ గవర్నమెంట్ ఫ్రిక్షన్ ఎనేబుల్ ఎ జాయింట్ క్లియర్ ఎయిర్ మిషన్ దట్ కెన్ బి బ్యాక్డ్ బై సైంటిఫిక్ ఎక్స్పర్టైజ్ అండ్ ఎంపవర్ దెమ్ విత్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ డ్రివెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ విచ్ ఈస్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ సొల్యూషన్ based action plans అని చెప్పి. as well as London, once known for its notorious smoke, introduced ultra low emission zone అని చెప్పి. అంటే ఛార్జింగ్ పొల్యూషన్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఛార్జ్ చేయడం, సపోర్టింగ్గా ఎలక్ట్రికల్ మొబిలిటీని ఫోకస్ చేసే వాళ్ళని ఇన్సెంటివైజ్ చేయడం, ఇలాంటివి యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ అని చెప్పి ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ పైన ఫోకస్ చేయమంటున్నారు. అండ్ లాస్ ఏంజల్స్ ఓవర్కేమ్ ఇట్స్ స్మోక్ అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యూ అదర్ ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ అగైన్ స్ట్రిక్ట్ వెహిక్యులర్ ఎమిషన్స్ కానీ, క్లీన్ ఫ్యూయల్ టెక్నాలజీస్ కానీ, రీజనల్ కోఆర్డినేషన్స్ అక్రాస్ కంట్రీస్ కానీ, ఇలాంటివి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ బీజింగ్, లాస్ ఏంజల్స్, లండన్, and then you focus on dropping this PM2 levels for at least next 5 years and start focusing on now and deploying real time air monitoring ఏదైతే ఉందో అది చూడండి. then Delhi must adopt similar measures అని చెప్తున్నారు. not as isolated experiment but as a part of sustained science led strategies. These kind of keywords you have to give there. So the three states must pool resources, align regulations and coordinate enforcement across their borders. ఇది చెప్తున్నారు. and finally he is saying it's not only about the government centering, transparency kuda undali, citizens must act responsibly, incentivize this EV adoption ante electrical vehicles, electrify public transport, expand metro networks, deploy electric buses to reduce the reliance on private fuel burning vehicles. So political will undali, citizens awareness undali, and then start focusing on waste burning, enforce dust control mechanisms, ban open burnings and everything, focus on penalizing these violators. So true farmers will need to be supported with proper alternatives kabatti governments must scale up the access of happy seeders, and then it should be like ఏదైతే స్టబుల్ బర్నింగ్ ఉందో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రాపర్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్స్ నాట్ ఏ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ, ఇట్ ఈస్ ఎ బిహేవియరల్ వన్. క్యాంపెయిన్స్, స్కూల్ ప్రోగ్రామ్స్, కమ్యూనిటీ ఇనిషియేటివ్స్ ఇవన్నీ జరగాలి. మనం ఈవెన్ డ్రగ్స్ రిలేటెడ్ డిస్కషన్స్ చేసినప్పుడు, ట్రాఫికింగ్ రిలేటెడ్ చేసినప్పుడు ఈ బిహేవియరల్ అప్రోచ్ మారాలంటే మోర్ క్యాంపెయిన్స్ హ్యాస్ టు బి డన్ అని చెప్పాను. సో హియర్ హీ ఈస్ సజెస్టింగ్ ద వన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్, అండ్ ఇట్స్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ప్రయారిటీస్, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ చాయిసెస్ ఏమవుతాయి కనిపెట్టుకొని అర్థం చేసుకోండి. ఎవ్రీ దివాళీకి హెడ్లైన్స్ అయిపోయి ఇన్కన్వీనియన్స్ అయిపోయి తర్వాత ఇన్యాక్షన్ అయ్యే బదులు, see the kind of terminology he uses. He is focusing chronic to illness, economic loss and environmental degradation ఏదైతే ఉందో focus more on.
then with urgency, coordination, and courage, we can rewrite the narrative and Delhi can breathe again. The question is not whether we know what to do, it's whether we will do it. What to do, how to do, when to do కాదు, we have to do it. This is what he is talking finally. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ ఆల్వేస్ ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి వస్తుంది. ప్లీజ్ 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 మేక్ షూర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇది ఒక బర్నింగ్ టాపిక్. ఆయనే చెప్పాడు కదా ఆర్టికల్లో, న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా ఇది బర్నికే. ఆల్రెడీ 3-4 మంత్స్గా ఈ టాపిక్ వస్తూనే ఉంది. నేను రెలవెంట్గా మీకు అన్నీ చెప్పాను. ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇండియా మ్యాప్ వేసేసి ఈ స్టేట్స్ వేసి పైనుండి వచ్చే ఈ అరావలి మౌంటైన్స్, ఈ రీజన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. చాలాసార్లు మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. దీనికి రెలవెంట్గా మెయిన్స్ పీవైక్యూస్ కూడా నేను మన అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. ప్లీజ్ ఒకసారి చూడండి. ఎస్, దిస్ ఈస్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద డే. నేను ఈ టాపిక్ చదువుతున్నప్పుడు ఐ వాజ్ హెసిటేటింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఎలా చెప్పాలి, ఏ టర్మినాలజీస్ యూస్ చేయాలి, అనాలిసిస్ ఎలా వెళ్ళాలి, కంటెంట్ ఎలా వెళ్ళాలి. ఐ రియల్లీ ఫెల్ట్ సో uncomfortable to explain it in a very proper way. Being a woman, it was not that easy for me to use those terms, because being in a position of mentor, I should terms and words very cautiously. It gives lots of impact and it generates opinion. It gives views of thinking how it has to be and how it షుడ్ బి అన్నది. అంటే నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పేది, నేను అనలైజ్ చేసేది, నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది, మీకు ఒక వ్యూ, ఒక థాట్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ అన్నది. సో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా, ఏ కైండ్ ఆఫ్ టర్మినాలజీస్ యూస్ చేస్తే వెరీ బ్యాలెన్స్డ్గా, వెరీ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం వేలో వెళ్తుంది. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ కంప్లీట్ ప్రో ఉండకూడదు, కంప్లీట్ క్రాన్ ఉండకూడదు, కంప్లీట్ నెగిటివ్ ఉండకూడదు, కంప్లీట్ పాజిటివ్ ఉండకూడదు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ షుడ్ నాట్ యూస్ ద వర్డ్స్ విచ్ ఫెల్ట్ లైక్ అబ్యూజివ్ ఆర్ అన్పార్లమెంటరీ. ఎలా చెప్పాలా అని చెప్పి నేను ఈ ఆర్టికల్ కోసం నియర్లీ అన్ని ఆర్టికల్స్ కంటే ఈ ఆర్టికల్కి నేను ఎక్కువ టైం పెట్టా. దెన్ అగైన్ ఐ థాట్ ఆఫ్ రిలీజింగ్ ఇట్ సెపరేట్లీ, బట్ లేకపోతే స్కిప్ చేసేద్దామా అనుకున్నా. ఎలా స్కిప్ చేస్తాము? వెన్ యు ఆర్ into this particular competitive field, you should know something about everything. And when you are an anthropology student, when you are a civil servant aspirant, you should not skip. You should have to know what's happening, what is the core of the context, and what is the main reason for this, and how it can be tackled. ఇవన్నీ తెలియాలి. నేను ఆలోచించాను. ఆంథ్రోపాలజీ స్టూడెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో, గవర్నెన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో, పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ పర్స్పెక్టివ్లో, చైల్డ్స్ పర్స్పెక్టివ్లో, ఉమెన్ అండ్ మెన్ అండ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అండ్ జెండర్ స్టడీస్ పర్స్పెక్టివ్లో, రైట్స్ పర్స్పెక్టివ్లో, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ దిస్ బయాలజీ అండ్ దిస్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ పర్స్పెక్టివ్లో, ఇవన్నీ పర్స్పెక్టివ్స్లో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ద వన్ హూ ఆర్ డూయింగ్ లా, దే మైట్ హ్యావ్ నో అబౌట్ దిస్ టర్మినాలజీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అన్నీ ఇంపార్టెంటే, వదిలేసే కంటే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, లెట్స్ స్టార్ట్ అని చెప్పి అనుకున్నా. ఇంతెందుకు చెప్తున్నానంటే, యూ మే హార్డ్లీ సిట్ ఫర్ 30-20 minutes. ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటారు, స్కిప్ చేస్తారు, లేకపోతే నచ్చిన టాపిక్స్ చూస్తారు, నచ్చని టాపిక్స్ చూడరు, నచ్చితే రాస్తారు, నచ్చకపోతే రాయరు. బట్ మీకు ఒక టాపిక్ చెప్పి అఫీషియల్గా దాన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్లో రిలీజ్ చేయడానికి దాని వెనక ఎంత బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఉంటుంది, ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది, ఎంత టైం అండ్ ఎనర్జీ పెడతాం, దాన్ని మీకు ప్రాపర్గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా కన్వే చేయాలి, అట్ ది సేమ్ టైం ఎథికల్ అండ్ హ్యూమన్ పర్స్పెక్టివ్లో మీకు దానిపైన ఎలా అవగాహన రావాలి, మీకు ఎలా దాన్ని అర్థమయ్యేలా చెప్పగలగాలి అని ఆలోచించడానికి, కూర్చొని వర్క్ చేయడానికి, ఇట్ టేక్స్ లాట్స్ ఆఫ్ పేషెన్స్ అండ్ ఎనర్జీ. I hardly know whether you understand this or no, but I'm doing solely for students అండి. నాకు దీనివల్ల, ఇది చేయడం వల్ల పీస్ అండ్ మెంటల్ పీస్ అండ్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ తప్ప ఏమీ రాదు. బికాస్ వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు సర్వీస్, యు ఆర్ ద వన్ హూ ఈస్ గెటింగ్ దట్ ట్యాగ్ లైన్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ ఆర్ డీసీ. బట్ ట్రస్ట్ మీ, ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేక, ప్రాపర్ రైట్ అప్రోచ్ ఎగ్జామ్స్కి, టాపిక్స్కి, కాన్సెప్ట్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం తెలియక, మెనీ పీపుల్ లాస్ దేర్ ప్రీషియస్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ అండ్ దేర్ అటెంప్ట్స్. ఆ బాధ మీకు తెలియకూడదని వి పుటింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ యూ. I don't know how far you are understanding or utilizing these opportunities, but everyone can't get that అండి. రాళ్ళు మోయమని చెప్పట్లేదు కదా, హార్డ్లీ 1 hour కూర్చొని ఒక క్లాస్ వినాలి, ఒక 10 hours ఫ్రీక్వెంట్ బ్రేక్స్ తీసుకొని ఇచ్చిన టార్గెట్స్, సిలబస్ కంప్లీట్ చేసి ఎగ్జామ్స్ రాసి స్కోర్ చేయడమే. మెయిన్స్ పెద్ద కష్టమేముంది, చిన్నప్పటి నుండి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ రాస్తున్నారు కదా. డిగ్రీలో రాశారు, ఇంటర్లో రాశారు, 10th రాశారు, యూపీఎస్సీకి రాస్తారు, అంతే. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్.
Fine. Let's coming back to the article. The post POCSO Act is gender neutral by design. So statements itself is talking about it's a gender neutral. It's not focusing on any particular one gender ani. ఈ particular article లో POCSO Act sections ఏంటి, what the main provisions, what are the main keywords, what is the meaning of that, and what is the intention of parliament, and what is the intention of this act, how it is different from other acts, is it supporting the male, is it supporting the female, is it about the child, female child or male child, is it about the victim, is it about the penetrator, is it about the one who is interpreting. So what about the general classes, as well as it is also mentioned about few other contexts like how it is directly indirectly gender neutral ఎందుకు ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, as well as ఆ స్టేట్మెంట్స్ relevant to gender specific ఏంటి, and most importantly how it is different from sexual abuse, how it is different from rape, how it is different from penetrated, and all these aspects చెప్పారు. So that's what I'm saying. I really wanted to skip this, but again I thought of it is really important in different perspective. Exam ki chala important, you have to quote this endukante child labor okati, POCSO okati, abuse okati, క్రైమ్ ఒకటి, ఉమెన్ క్రైమ్ ఒకటి, ఎథిక్స్ ఒకటి, అండ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మ్యారేజ్ సిస్టమ్ అండ్ మ్యారిటల్ రేప్. ఈ టాపిక్స్ వచ్చేటప్పుడు ఈ కైండ్ ఆఫ్ టెర్మినాలజీస్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్, యాక్ట్స్ మీకు తెలియాలి, మీరు మెయిన్స్లో రాయాలి. దెన్ ఓన్లీ ద ఎగ్జామినర్ ఫీల్ లైక్ ఓకే హీ ఈజ్ వెరీ బ్రాడ్ మెచ్యూర్డ్, హ్యావింగ్ complete crux and command over the concept, he is touching multiple dimensions ani. So Supreme Court of India recently issued a notice on a petition arising from a case in which a woman stands accused of penetrative sexual assault against a minor boy, an offence defendant section 3 of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసాం. సో ఇక్కడ జనరల్లీ వీ హ్యావ్ సీన్ కేసెస్ వేర్ the one male who is offending or who is troubling or assaulting the minor childs, minor girls, they are getting accused or they are getting punishment. But here this time the petitioner has claimed that this provision is gender specific, that it applies only to male perpetrators and hence cannot apply to her. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ రైజ్ అయ్యింది, అదేంటి ఇది జెండర్ స్పెసిఫిక్ ఎందుకు, ఇది జెండర్ న్యూట్రల్ కదా. దిస్ ఈస్ ద వెర్షన్. సో ఇండియాస్ చైల్డ్ సెక్సువల్ అబ్యూస్ లా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్, కెన్ ఉమెన్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్ ఫర్ అన్ అఫెన్స్ అండర్ దిస్ ప్రొవిజన్? Yes or no? What is the outcome? So going by available evidence, the answer seems to be affirmative. The POCSO Act is gender neutral, both perpetrators and victims, for three reasons. First, it interpreted properly. The text of the act does not restrict its application to male offenders. అంటే ఇక్కడ ఫిమేల్ అఫెండర్స్ కూడా వస్తుంది. ఎలాగా? The petitioner had again argued that section 3 is gender neutral because it is using that pronoun he అంటున్నారు, she అనలేదు. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ జెండర్ స్పెసిఫిక్, ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ టు ద మేల్ పెర్పెట్రేటర్స్ అని చెప్పి. దెన్ these people said no, words importing the masculine gender shall be taken to include females. Again sections ఏంటి, states ఏంటి అక్కడ చెప్పి they clearly mentioned. This interpretation is reinforced by the definition of penetrative sexual assault in section 3 of the. అంటే మీకు ఇంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ బర్నింగ్ ఇష్యూ అవుతుంది, ఎడిటోరియల్లో వస్తుంది. ఇది డైరెక్ట్గా ఆంథ్రోపాలజీ, దోస్ హు ఆర్ రైటింగ్ సోషియాలజీ, దోస్ హు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ లా, అండ్ దోస్ హు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ గవర్నెన్స్, ఈ స్టడీస్లో జిఎస్ మెయిన్స్లో ఎథిక్స్లో డెఫినెట్లీ వచ్చేస్తుంది. మీకు క్లారిటీ ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది కదా అని. అండ్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే జెండర్ న్యూట్రలా, జెండర్ స్పెసిఫికా, is it focusing more on male, is it focusing both the genders, if women can escape, only male can be getting that punishment, no, everyone అని చెప్పి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా కొన్ని చెప్పారు. అలాగా రిలయబుల్ అఫీషియల్ సోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లెజిస్లేటివ్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ కీపింగ్ ద పోక్సో యాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ జెండర్ న్యూట్రల్, వేర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిటర్న్ రెస్పాన్స్ టు ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ ద లోక్సభ dating something around December 20, 2024, they stated that POCSO is a gender neutral act,
Similarly, when the protection of children from sexual offences amendment bill వచ్చినప్పుడు కూడా ది టేబుల్ ఇన్ ద లోక్ సభ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ టు ఆర్గ్యూ దట్ జెండర్ న్యూట్రాలిటీ హియర్ ఈస్ ఓన్లీ మెంట్ టు అప్లై టు మైనర్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ sexual offences, that is boys and girls under the age of 18 years, but not to the perpetrator. So this is especially because one of the written of answers ఏదైతే ఉన్నారో 2019 they raised this question in the Rajya Sabha that the POCSO Act covers sexual abuse of boys also as it is a gender neutral act అని. నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందో లేదో నాకు తెలీదు, నేను అర్థం చేసి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నా. However, such a reading would misinterpret the legislative intent considering the provision in rape found in section 63 of the భారతీయ న్యాయ సంహిత. ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నాను చూడండి, ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ taking phrases and examples from these provisions related to section 63 of the BNS, where erstwhile section 375 of the Indian Penal Code adi maatladutu it specifies that a man commits rape if he commits certain forms of penetrative sexual acts against a woman, then it is considered to be rape, and again that comes under section 63 of the బిఎన్ఎస్. అంటే ఇది ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షనింగ్ అబౌట్ దిస్ జెండర్ స్పెసిఫిక్ ప్రొవిజన్ ఇక్కడ, ఎందుకంటే మ్యాన్ కమిటింగ్ అన్నారు కాబట్టి, విచ్ ఎన్విసైజింగ్ దట్ ఓన్లీ ఉమెన్ మే బీ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ రేప్ అండ్ ఓన్లీ మెన్ మే బీ పెర్పెట్రేటర్స్ ఆఫ్ రేప్. ఇక్కడ నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది ఈ ఆర్టికల్ చెప్పినప్పుడు, వై ఎవ్రీ టైమ్ ఉమెన్ ఆర్ విక్టిమ్స్ అని ఇక్కడ మాట్లాడడము ఎంతవరకు కరెక్ట్? బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మెన్ ఆర్ ఆల్సో ద విక్టిమ్స్. బాబాయ్ నేను ఇక్కడ ఏది ఫెమినిస్ట్, యాంటీ ఫెమినిస్ట్, మేల్ ఎగోనిస్ట్ ఇవన్నీ కాదు. నేను యాజ్ ఎ మెంటర్ ఒక టాపిక్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ వేలో, ఎగ్జామ్కి ఏం ఇంపార్టెంట్, ఆర్టికల్ ఏమి ఇచ్చారు, క్వశ్చన్ ఎలా వస్తే మీరు ఎలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఆన్సర్ చేయాలి, ఇంటర్వ్యూ బోర్డు మీద కూర్చొని ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ న్యూస్లో ఉంది, దీనిపైన నీ ఒపీనియన్ ఏంటి, వాట్ do you understand from this particular POCSO Act recent hearing by Supreme Court of India, how it is relevant to section 63 of the BNS, what about the section 3 of the POCSO Act అని అడిగినప్పుడు you should not say I can't talk about this being a woman or can't talk about this being a male, I can't talk about this, these are the victims, these are the penetrators, I cannot use those words అనకూడదు, because you are the one who is going to frame the policy which is helping or helpful for these kind of victims. సో ఆ పాలసీ మేకింగ్ ప్లేస్లో రేపు మీరు కూర్చుంటారు కాబట్టి ఈ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్ ఏంటి, యాక్ట్స్ ఏంటి, రూల్స్ ఏంటి, హౌ ఇట్ ఈస్ helping the victims and how it is sometimes directly indirecting saving the one who are doing the crime, everything has to be covered. When Nirbhaya case was discussing, many have discussed about this child labor, appudu chaala news lo ochindi, but the one who considered as a child labor, he is the one who caused a huge assault, and because of his act she died very, ante he did it so brutally, because of which she completely lost her life. But again, because of that age condition, he considered as child labor and he escaped. అంటే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ప్రతి చోట్ల ఉంటాయి, హౌ ఇట్ కెన్ సేవింగ్ సమ్ టైమ్స్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ జస్టిస్ అండ్ డూయింగ్ ఇన్జస్టిస్ అన్నది కూడా డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ ఇక్కడ మాట్లాడాలి. ఇంకొకటి ఇక్కడ ఫ్రేజ్ ఏం చెప్పారు, ఉమెన్ ఓన్లీ ఉమెన్ మే బీ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ రేప్, ఓన్లీ మెన్ మే బీ పెర్పెట్రేటర్స్. రీసెంట్లీ ఈ యాక్ట్కి రిలవెంట్గానే ఒక కేస్ స్టడీ రీసెంట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రిలవెంట్గా ఒక స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అనుకుంటా, there was lots of news circulating where the teachers were exploiting the child and the kid student, male student, and he committed suicide, not able to control his anger and not able to share that, and the teachers were exploiting, and same relevant to this topic. I don't know how to explain these kind of topics, but again, have to do, being in a position to explain everything, have to manage, have to balance. సో ఆ ఇష్యూ జరిగినప్పుడు కూడా ఎవ్రీ వన్ వాజ్ సేయింగ్, బీయింగ్ ఎ టీచర్ అండ్ బీయింగ్ ఎ ఫిమేల్ టీచర్, they teachers are like second mothers అంటారు కదా, సో she should be in a position to give him career and life. Instead of that, she started asking him for favors, doing which he is against, and started focusing on abusing him, and started exploiting him, and started making him wrong in front of everyone, and he lost his life. So ikkada female is the penetrator, so male boy, minor boy is the one who lost life. So ikkada act as per act, what do you say? Will you say it is gender specific or gender neutral, or will you say it is only women are always victims, the child might be doing something, and in the fear of getting caught he lost his life? No, truth is truth,
truth prevails. Ante justice has to be served. And these legislative choices, these gender specific languages, and when something coming to these kind of ఇన్సిడెంట్స్, ఈ పోక్సో కానీ, చైల్డ్ లేబర్ కానీ, రేప్ కానీ, విక్టిమ్ కానీ, అబ్యూస్ కానీ, మ్యారిటల్ రేప్ కానీ, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కానీ, అండ్ అలిమనీ కానీ, ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ కానీ, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ వచ్చేటప్పుడు చాలా వెల్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఆన్సర్ చేయాలి. బికాస్ ఇట్స్ లైక్ డబుల్ ఎడ్జ్డ్ వెపన్. మీరు కంప్లీట్ అటు సైడ్ చెప్పలేరు, కంప్లీట్ ఇటు సైడ్ చెప్పలేదు. ఇన్ ద ఎరా ఆఫ్ డ్రమ్స్ అండ్ కుక్కర్, విల్ యూ సే దట్ మెన్ ఆర్ కంప్లీట్లీ సేఫ్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ ఆల్వేస్ ద విక్టిమ్స్? In the era of the domestic violence, where the doctors, after getting married, the male doctor who is in Bangalore, he injected anesthesia into the veins of his wife and killed her, and then he declared she might be lost conscious and heart stroke అని చెప్పేసి. So see, he became doctor, and doctor's main టార్గెట్ ఏముంటుంది? మెయిన్ మోటో ఆఫ్ డాక్టర్ ఇన్సెల్ఫ్ దేవుడు అంటాం. ఎందుకంటాం? హీస్ ద వన్ హూ యూస్ టు సేవ్ లైఫ్స్. అండ్ ద సేమ్ డాక్టర్ కిల్డ్ హిస్ వైఫ్ బై యూజింగ్ హిస్ నాలెడ్జ్ అండ్ టెక్నాలజీ, టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ. అంటే ఇక్కడ ఎడ్యుకేటెడ్ డాక్టర్స్ హౌ దే ఆర్ కిల్లింగ్ దీస్ వైఫ్స్. అండ్ లాస్ట్ మనం సౌజన్య ఆర్టికల్ చదివినప్పుడు కూడా చెప్పాం, ఆఫ్టర్ గివింగ్ crores of rupees as dowry and kgs of gold as dowry, still he killed his wife for saying, I'm not happy with her, so I don't want to live her. Instead of sending her back to her family, he killed her and he just came out like anything. ఇండియాలో ఎన్ని డౌరీ డెత్స్ లేవు, ఎన్ని డొమెస్టిక్ వైలెన్సెస్ లేవు, ఎన్ని డైవర్స్ కేసెస్ లేవు. హక్ మూవీ ఈజ్ స్ట్రీమింగ్ అబ్బా. ఇఫ్ పాసిబుల్ గో అండ్ వాచ్. ఐ రియల్లీ want you to watch these movies relevant to Kerala versus Janaki, Hak, ఇవన్నీ చూడండి. చూస్తే అసలు బుక్లో చదివిన దానికంటే పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్స్ గివ్ స్ట్రాంగ్ ఇంపాక్ట్. నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ రిలవెంట్ టు ఎథిక్స్, సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ, సొసైటీ, ఎస్ఏకి, మెయిన్స్కి, ఇంటర్వ్యూకి. అండ్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అండర్ ఎనీ మినిస్ట్రీ, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ టు దిస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ చైల్డ్ అండ్ ఉమెన్, యూ కాంట్ సే నేను ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ పైన వర్క్ చేయలేను, నేను మాట్లాడలేను. యూ హ్యావ్ టు నో, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. దట్స్ ద రీజన్ దే సెండ్ యూ ఫర్ ట్రైనింగ్ ఇన్ Lapsana and make you understand all these laws, cases, legalities and everything. So coming back to the article, the POCSO Act does not make any such specification, which should be seen as deliberate legislative choice, and it is more broadly applicable. Finally, there are strong normative reasons for interpreting POCSO Act as gender neutral for both victims and perpetrators. And in this article, she also mentioned about acts beyond penile penetration, such as digital object or digital penetration or oral penetration or objective penetration, because nowadays technology become a weapon for many to utilize it against the innocent kids, especially girl child between the age of 8 to 16 or 8 to 14. They are not aware about the technology and pros and cons and what they are doing. They just hardly because most of the families are now nuclear and most of the people are not aware and they are not able to look after what their children are doing. It's not about only girl child, it's also about the male child who are staying at home after school hours, and most of the students or kids are with the tabs and mobiles in their hands and having applicable and access to all the apps and everything, and they are getting affected because of these stupid criminal digital crimes which they are not aware about. And recently I heard Chinmayi, singer Chinmayi, in her recent interview she talked about digital rape. So I was so shocked. Okay, manam chadivindi manaku telisindi chala takkuva, other than that there's beyond knowledge. So all these are there, and how this judiciary is taking care of, how this POCSO is relevant, how this child crime is relevant, how this Nirbhaya case is relevant, how this domestic violence, what about this 498A, and what is about this marital rape. ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో హై ప్రాబబుల్ టాపిక్స్. ఇలా ఆర్టికల్స్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు 1-2 డేస్ తర్వాత అవి బర్నింగ్ ఇష్యూస్ అయ్యి డైరెక్ట్గా మెయిన్స్లో ఇంటర్వ్యూస్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఆ రెలవెంట్ క్వశ్చన్స్ని కూడా నేను మన అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో వేస్తాను, చూడండి. ఈ టాపిక్ని ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రీజన్ అదే. నెక్స్ట్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హై ప్రాబబుల్ టాపిక్ అండ్ డెఫినెట్లీ 1-2 డేస్లో ఎడిటోరియల్లో కూడా వస్తుంది, క్వశ్చన్ కూడా డామ్ ష్యూర్గా వస్తుంది. ఫైనల్లీ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ సాక్షి వర్సెస్ Union of India 2004 highlighted the diversity of abuse that any law aimed at protecting children must encompass when it observed that child sexual abuse
often involves a wide range of sexual conduct beyond penile vaginal intercourse. So it has to be considered అని చెప్పి, and what it has been given in this particular case అన్నది సుప్రీం కోర్టు verdict చెప్తున్నారు. And although patterns of sexual abuse can differ depending upon the genders of the victim and perpetrator, such as abuse is fundamentally embedded in imbalances of power, trust and vulnerability. So majority of cases reported under the POCSO Act will involve male perpetrators and female victims, but research and survivors accounts reveal that women can and do commit. So here the main point starts. The women can do commit these sexual offenses against children. So a gender specific reading of POCSO Act would render these experiences and invisible and deny justice to certain victims. That has to be taken care of, because justice is justice and it has to be delivered. So the law's objective should be to safeguard the children from sexual abuse, irrespective of the sex or gender identity of the person inflicting it. Here you are talking about male or girl child. What about the third gender child? If he is facing the worst situation beyond your imagination, doesn't he comes under POCSO? ఇక్కడ మీరు ఇలా ఆలోచించాలి. ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం కూడా హీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ జెండర్ న్యూట్రల్, జెండర్ ఈక్విటీ, జెండర్ స్పెసిఫిక్ అండ్ ఫిమేల్ చైల్డ్ ఆర్ గర్ల్ చైల్డ్ ఆర్ మైనర్ బాయ్. వాట్ అబౌట్ ద థర్డ్ జెండర్ kid? If he, and you can't imagine, the third gender are the one who face vulnerable in this abuse. So what about that child who is not even able to open his mouth and say something? So it should not be gender specific, it should consider every gender and it should be applicable to every gender child అని చెప్పి ఈ ఆర్టికల్ అర్థం చేసుకోండి. సో ద లార్జ్ objective of the law itself is to save the victims and give survival to the victims కదా. So irrespective of the sex or gender identity of the person inflicting it. Finally, to read the POCSO Act as gender neutral when it concerns both victims and perpetrators is just to remain faithful to its text and its to its purpose. అమ్మయ్య, ఆర్టికల్ అయిపోయింది. ఇది ఎలా చెప్పాలో అని చాలా కష్టపడ్డానబ్బా. అర్థమైంది కదా. పోక్సో యాక్ట్, చైల్డ్ ల్యాబ్, ట్రిపుల్ తలాక్, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, 498A, అలమనీ, డౌరీ డెత్స్, ఇవన్నీ కూడా మ్యారేజ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీకి, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీకి, జనరల్ స్టడీస్లో మెయిన్స్కి, సొసైటీకి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చూసుకోండి. రెలవెంట్ యాక్ట్స్ ఏంటి, ఈ సాక్షి వర్సెస్ ఇండియా, యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా లాగా ఇంకా రెలవెంట్ కేసెస్ ఏంటి, అవి కూడా ఒకసారి చూడండి. షాబాను కేసు లాస్ట్ టైం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు పాసివ్ ఎథనూషియా గురించి నేను క్లియర్గా చెప్పేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా చెప్పాను. మళ్ళీ అవి ఇవి కూడా అనలైజ్ చేసి దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ మల్టీ డైమెన్షనల్ అప్రోచ్. దట్స్ ద రీజన్. కమాండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఫ్యాక్ట్స్ ఆటోమేటిక్గా పడతాయి. అండ్ ఫైనలీ యూ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ దిస్ బిల్ 2019-2012 హైలైట్స్ ఒకసారి చూసుకోండి, సరిపోతుంది. 50 years ago, 100 years ago, I always tell you to go through because states want comprehensive bill to combat pollution. Okay, మనం 50 years గా ఈ combating pollution మీదే ఉన్నాం అన్నమాట. So union government is having second thoughts on the advisability of okay, National Committee on Environmental Planning and Coordination అంట. You can use this example as ఇప్పుడు జరుగుతున్న దానికి 50 years ago కూడా మనం ఇలా చేసాము అని చెప్పి యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ దిస్ అండ్ యాక్ట్ ఆన్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ కంప్రహెన్సివ్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి యూ కెన్ కోట్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. బ్రిటిష్ ఇంపోర్ట్స్ ఇన్ టు ఇండియా, యూ కెన్ అగైన్ టాక్ అబౌట్ దిస్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ట్రేడ్. ద లీగల్ హుడ్వింకింగ్ ఆఫ్ ఆదివాసీస్. దిస్ ఈస్ highly important and very important article of the day. ఆంథ్రోపాలజీకి, సొసైటీకి, ట్రైబల్ స్టడీస్కి, గవర్నెన్స్కి, లెజిస్లేచర్కి అండ్ జ్యుడిషియరీకి, రైట్స్కి, సుప్రీం కోర్ట్కి, ఎన్జిటికి, వీటన్నిటికీ అండ్ బేసిక్ రీహాబిలిటేషన్ వర్సెస్ ఆర్ డిస్ట్రక్షన్ వర్సెస్ డెవలప్మెంట్, రీహాబిలిటేషన్ వర్సెస్ డిస్ట్రక్షన్ వర్సెస్ డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ రీహాబిలిటేషన్ వర్సెస్ దీస్ ఏదైతే ట్రైబల్ రిలేటెడ్గా మనం చాలాసార్లు మాట్లాడామో ఆ పర్స్పెక్టివ్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో వస్తాయి. ఇందులో కీవర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్, ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్, వాట్ అబౌట్ దీస్ గ్రామ్ సభాస్ ఆఫ్ దీస్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్, ట్రైబల్ ఏరియాస్, రైట్స్ రికగ్నిషన్ అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్స్, హైకోర్టు ఏం చెప్తుంది, సుప్రీంకోర్టు ఏమవుతుంది. ఇది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్టికల్.
ఇందులో ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ కీవర్డ్స్ ప్రిలిమ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్, మెయిన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్వ్యూకి చాలా ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్గా వీ హ్యావ్ బీన్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ గ్రేట్ నికోబార్ కదా, అక్కడ కూడా వీ వర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ షాంపెన్ ట్రైబ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, రీహాబిలిటేషన్, వాళ్ళకి ఏదైతే ఫండింగ్స్ ఇవ్వాలో దస్ నాట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రాపర్లీ డిస్పర్స్డ్ అండ్ సెటిల్మెంట్ ప్రాపర్గా జరగలేదు. అగైన్ ఇట్స్ ఎ ఫ్లా బికాస్ ఫ్రమ్ ద మినిస్ట్రీ సైడ్ ద మినిస్ట్రీ కేమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సెడ్, సోనియా గాంధీ గారు ఆర్టికల్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్టికల్స్ రెండు డైవర్స్ వ్యూస్తో వస్తే అది మీకు చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాను నేను గ్రేట్ నికోబార్ గురించి. ఇది డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ అలాంటిదే, హౌ ఇట్ ఈస్ ట్రబ్లింగ్ దిస్ ఆదివాసీస్. ఇది ఒక పర్టికులర్ కేస్ స్టడీ ఆఫ్ దిస్ ఛత్తీస్గఢ్ ఘట్బర్రా గ్రామ సభ గురించి, అక్కడున్న ఆదివాసీస్ గురించి, వాళ్ళది ఏదైతే మైనింగ్ ఆ విలేజ్ పక్కన ఉన్న మైనింగ్ గురించి, లీగల్ కేస్ గురించి, ఫారెస్ట్ రైట్స్ గురించి. ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ కేస్ స్టడీ అండి. అంటే ఒక తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు అందరూ నిజం చూసినా కూడా హౌ దే బీయింగ్ బ్లైండ్ అండ్ హౌ ద ఇంజస్టిస్ డన్ అండ్ వాట్ అబౌట్ ద జస్టిస్ అని చెప్పి ఇక్కడ కొన్ని వర్షన్స్ ఇచ్చారు. అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ స్టాండ్. టాపిక్ ఏంటి, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఏంటి, కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటికల్ అనాలిసిస్ ఎలా ఉండాలి, ఎగ్జామ్లో ఎలా రాయాలి అన్నది మాత్రమే చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ డోంట్ కమ్ అప్ విత్ సేయింగ్ మ్యామ్ యు ఆర్ టీచింగ్ దట్, యు ఆర్ టీచింగ్ దిస్, మ్యామ్ యు ఆర్ టేకింగ్ దట్ స్టాండ్, యు ఆర్ టేకింగ్ దిస్ స్టాండ్. ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ స్టాండ్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ వన్ స్టాండ్, దట్ ఈస్ aspirant stands. Aspirant should become officer stand అంతే. ప్లీజ్ బీ వెరీ క్లియర్ బికాజ్ ఈరోజు ఉన్నవన్నీ కూడా డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ కొంచెం టిపికల్ టాపిక్సే ఉన్నాయి. నేను చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా టీచ్ చేస్తున్నాను. మిగతా వాళ్ళు అయితే అసలు ఈ టాపిక్స్ టచ్ కూడా చేయరు నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే ఎక్కడ కాంప్లికేట్ అవుతుందో, ఎందుకు వచ్చింది హెడేక్ అని. బట్ ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అండ్ దిస్ హ్యాస్ టు బి రిటర్న్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి. ఘటబర్రా విలేజ్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్, హస్డియో అరంత్ ఫారెస్ట్. It's just a legal case kaadu. It also closes the door on justice. So this is the what he is saying. For the residents of Ghatbarra, mostly Adivasis, whose forests were taken over and felled for the Parsa, East and Kanta Basin coal mine. So ikkada mining. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎందుకు అవుతుంది, మైనింగ్ గురించి, ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గురించి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ గురించి, డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ గురించి, ఆర్ సమ్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్స్ గురించి, ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అట్ దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్ గురించి. కాంతారా మూవీ చూసారు కదా, అప్పుడు కింగ్స్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్, అంటే ఇక్కడ వెర్షన్ మళ్ళీ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. సో these rich poor class differentiation has been taken care by and justice has to be delivered by the judiciary as well as government's responsibility is to take care of these Adivasis. Again ikkada Adivasis ante STs, పీవీటీజీస్. మళ్ళీ ఎస్టీస్కున్న కండిషన్స్ ఏంటి, పీవీటీజీస్కున్న కండిషన్స్ ఏంటి, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వీళ్ళకున్న రైట్స్ ఏంటి, యాక్ట్స్ ఏంటి, వాట్ అబౌట్ ద షెడ్యూల్స్, వాట్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ కమిషన్స్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కమిషన్స్ ఏం చెప్తుంది, వాట్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ మినిస్ట్రీస్ సేయింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలమ్మా. ఆర్టికల్కి వచ్చేటప్పటికి సింపుల్గా ఒక్క ముక్కలో చెప్తా. This has been coal mine started. So while the matter 9 years since it has been in news and the fight has been going on and they approached the court seeking the restoration of their rights, the damage was already done. While the matter remained sub judice, mining on other community forest land was fast tracked and lakhs of trees were felled. Just imagine. Now, rather than restoring the rights, the court dismissed the original recognition of rights as a mistake and suggested that any rights claims could be compensated in money. So to the Adivasis, however, the forest is not a property claim, but a living relationship. No, you might have seen in that movie Avatar, how these Adivasis, especially tribal people, are so relevant టు దేర్ మదర్ నేచర్ వర్షిప్ కానీ, ట్రీస్ కానీ, అక్కడ సాక్రెడ్ గ్రూవ్స్ అంటాం కదా, కాన్సెప్ట్ సాక్రెడ్ గ్రూవ్స్, వర్షిపింగ్ ద మదర్ గాడెస్, మదర్ ట్రీ, అండ్ హౌ దే వర్షిప్ దీస్, హౌ దే సోల్స్ ఆర్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ టు దీస్ నేచర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. So here it is the living relationship and it is their basic survival. And when we were discussing about this shaman and everyone, we were discussed if we bring them into the mainstream because of the extreme weather conditions and extreme environmental, they can't bear and they may lose their life because they are not able to survive in this particular areas ani aa particular places ke they are endemic and they are not able to adapt to the other conditions which are there and deep displacement rehabilitations kuda sometime won't help. ఇది మన పర్స్పెక్టివ్, మనం చేసిన అనాలిసిస్. కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఆర్టికల్, the proposal to divert the forest land for mining was originally rejected by the Ministry of Environment Forest Advisory Committee in 2011. ఇప్పుడు 2012, noting the area's ecological richness.
So FAC subcommittee also reported that forest rights were not settled and that the affected villagers lacked basic awareness of the law. So since 2009, ante 2011 ki mundu 2009, following the FRA's enactment and settlement of forest rights and informed prior consent of affected Gram Sabha have been a legal precondition for forest diversion that is done under the Forest Conservation Act 1980. Despite this, then Environment Minister Jairam Ramesh allowed the project to proceed, arguing that developmental imperatives outweighed ecological considerations which could be managed. So the forest clearance was granted because minister himself is said no ecological considerations. Despite villagers' pleas and protest, they were unheard and they was given this. So in 2014, the NGT came into frame and they set aside all these clearances, directing the ministries to reconsider the proposal and to halt mining. But on appeal by the mine leaseholder, shortly afterwards, the Supreme Court allowed the mine to resume. Just imagine the level of, I don't want to use the word, without interfering with the direction to reconsider the clearance. Despite the apparent oddity, this position continued until the appeal was withdrawn in 2023. So finally, FAC reconsidered the matter in 2018. By then, the mine was already operational and FAC merely noted it as a fait accompli. Meanwhile, in 2013 ఏం జరిగింది? ఘటప్రభ గ్రామ సభ CRFs were formally recognized under FRA. But once the community began asserting those rights against mining, this district level committee ఏదైతే ఉందో headed by the district collector unilaterally revoked their title in 2016, prompting the villagers to approach the High Court. Finally, after 9 years, the High Court has held that Ghataprabha CRFs were void ab initio because the land had already been diverted for mining. ఇంత అసలు వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్, వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గివింగ్ గవర్నెన్స్ టు ద పూర్ మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్స్, దీస్ ఆర్ ద వర్క్స్ వీఆర్ డూయింగ్ అండ్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లోయిటింగ్. మైనింగ్ ఇంపార్టెంటే, బట్ హౌ దిస్ మైనింగ్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ అండ్ డిస్ప్లేసింగ్ దీస్ పూర్ పీపుల్, where they will go. If a mining lease is an encumbrance on a community's customary forest, it is the government's duty to remove it before recognizing or restoring rights, not the other way around. So finally, article ఏం చెప్తుందంటే, the Supreme Court's Nyamgiri verdict was a beacon for the constitutional promise of Adivasis self-determination over their customary forest rights. So what has unfolded is completely contradict principle. The verdict is not less than an act of justice, more an act of administrative legitimization. It shows how the language of legality can be turned against the justice and how institutions, even the courts, can ritualize procedure while perpetuating dispossession. It's a kind of failure of justice anala, system anala, ఆర్గనైజేషన్ అనాలా, ఏమనాలి? ఈజ్ ఇట్ సపోర్టింగ్ దోస్ అనాలా? ఈ ఆర్టికల్ని ఒకసారి కంప్లీట్గా స్టడీ చేసి వాట్ ఆర్ ద ఫ్లాస్, వాట్ కెన్ బి డన్, సో హూ ఆర్ లాసింగ్, మైనింగ్ ప్రాపర్గా జరగడం వల్ల ఆర్ వి సపోర్టింగ్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ ద నేషనా? ఇలాంటి వాళ్ళకి నాట్ ప్రాపర్లీ హెల్పింగ్ ఆర్ నాట్ గివింగ్ ప్రాపర్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దేర్ రైట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వాట్ అబౌట్ టెక్నాలజీ వర్సెస్ ద వెరీ సర్వైవల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్? ఆ వర్సెస్లో ఒకసారి చదవండి. ఐఎమ్ రియల్లీ అప్సెట్ టుడే బై రీడింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్. ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. Rehabilitation versus development versus destruction versus displacement versus forest rights, tribals, their survival, their adaptation, their culture, their tradition, ఈ పర్స్పెక్టివ్స్లో ఒకసారి చూసుకోండి, సరిపోతుంది. What are digital personal data protection rules? So digital protection data rules 2025 were notified this week, kicking off the formation of the Data Protection Board of India. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? డేటా ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఇండియా ఆల్రెడీ బీన్ ఫార్మ్డా? ఎవరు డేటా ప్రిన్సిపల్స్? హౌ డస్ ద డిపి యాక్ట్ ఎయిమ్ టు ప్రొటెక్ట్ చిల్డ్రన్? ఎందుకంటే చిల్డ్రన్ ఆర్ ద వనరబుల్. ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, చేతిలో మొబైల్స్ ఉన్నాయి అందరికీ. దే డోంట్ నో అబౌట్ ద టెక్నాలజీ అండ్ డోంట్ నో అబౌట్ ద డేటా అండ్ దే డోంట్ నో అబౌట్ హూ ఈస్ డూయింగ్ వాట్ విత్ దెమ్. So how has the Right to Information Act 2014 been amended and what about the మజ్దూర్ కిసాన్ శక్తి సంఘటన్? ఇందాక నేను ఆల్రెడీ మీకు నెరేగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్పా, MKSS is the one, మజ్దూర్ కిసాన్ శక్తి సంఘటన్ is the one which really worked so hard for this right to work giving to the rural unemployed people.
So coming back to the article, so DPDP Act itself was passed in Parliament in 2023, and the draft of the rules that were notified on November 14, 2025 were released for consultation in 2025. So ఇప్పుడు ఇది ఇండియాస్ డేటా ప్రొటెక్షన్ లా జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ మేజర్ కంట్రీస్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డేటా ప్రొటెక్షన్ డిజైన్స్. అదర్ దాన్ దట్ డేటా ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు టేక్ ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్ ఫ్రమ్ దేర్ యూజర్స్. నేను మీకు ఇందాక అదే చెప్పా, మీరు ఒకరికి నంబర్ ఇస్తారు, ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ విజిట్ చేస్తారు, బట్ 10 ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి మీకు వస్తాయి కాల్స్. మీరు ఎక్కడో ఒక షోరూమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆర్ సమ్వేర్ ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కాల్ చేయడానికి ఆర్ కమ్యూనికేషన్కి ఆర్ న్యూ అప్డేట్స్కి న్యూ అరైవల్స్ కోసం ఒక నంబర్ ఇస్తారు. బట్ ఎవ్రీ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ స్టార్ట్స్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ how it's happening. So anyone whose data they collect, by giving a summary of what data they are collecting and how they will use it, it has to be informed. Consent is required. ఇందాక పోక్సో చెప్పినప్పుడు కన్సెంట్ అన్న టాపిక్ ఎత్తలేదు. When we were discussing about domestic violence and abuse and marital rape, we have discussed about this word consent. Now they are using this word consent about using their data so that their privacy cannot be targeted. So 2023 Act amended Section 8 of the Right to Information Act 2005, which allows citizens to request public information from government bodies. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో DPDP యాక్ట్ ఏదైతే 2023 ఉందో is just as other major countries have their own data protection like Singapore, Europe. These regimes sets out some baselines for how these companies can utilize these data. For example, Google, Amazon, Meta, date ఇవన్నీ కూడా. So to allow users to exercise rights across a variety of these accounts over several platforms, the act and rules set out the framework. Again, children use చేసేటప్పుడు parent consent is confirmed, and most importantly ikkada if you are giving these data protection rights and right to information right, especially when something related to requesting public information from government bodies, the section allowed government bodies to refuse request for personal information, but said that this exemption would not apply if there was a larger public interest in disclosing the information ani. So ikkada Mazdoor Kisan Shakti Sangathan or National Campaign for People's Right to Information spent years for DPDP Acts 2022 draft was published resisting this change. So finally what they are saying, they worked with grassroots movements to get access to ration, muster rolls and work order lookbooks. So now they are saying they will be working more to shield powerful officials, and amendment could also use to shield these officials and their misconduct, they have said. So these have to fight back after the amendment went into force ani. So this is all about this article. ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు. DPDP యాక్ట్ వస్తుంది, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్కి ఎలా కనెక్టెడ్, మజ్దూర్ కిసాన్ శక్తి సంఘటనకి ఎలా కనెక్టెడ్, హౌ ఇట్ ఈస్ సేవింగ్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎస్పెషల్లీ హౌ చిల్డ్రన్ ఆర్ బీయింగ్ సేఫ్, అండ్ వాట్ అబౌట్ ద అదర్ నేషన్స్ లాస్ అండ్ రూల్స్ అని కంపేర్ చేసి ఇచ్చారు. How is the global precision medicine market shaping us? So several medical treatments, particularly genetic ailments. ఇక్కడ ప్రెసిషన్ బయోథెరపిటిక్స్ ఇది ఆంథ్రోపాలజీకి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీకి చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ CRISPR ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ అట్లీస్ట్ 3-4 టైమ్స్ అడిగారు. టెక్నాలజీ యూస్ టు కట్ దిస్ అన్నది ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆర్టికల్. నేను మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాను. దోస్ హు ఆర్ రైటింగ్ ఆప్షనల్ విత్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆర్ సోషియాలజీ ఆర్ దోస్ హైలీ ఇంపార్టెంట్, మెడిసిన్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్, GSకి ఇంపార్టెంట్, SAకి ఇంపార్టెంట్. And coming back, precision biotherapeutics refers to medical interventions that are designed and optimized based on the patient's unique genetic, molecular, cellular profile. So economy front ఏంటి, the global precision mission market is projected to exceed $22 billion by 2027. ఇది ఒక మేజర్ ఎకనామిక్ బూమ్ అనుకోండి. సో సమ్టైమ్స్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ మేడ్ అండ్ టెస్టెడ్ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీస్ మైట్ నాట్ వర్క్ ఎఫెక్టివ్లీ ఇన్ ద ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్. So by leveraging the India's growing genomic research base, such as the Indigen program, Genome India treatments could be customized for local genetic profiles, because their genetic profile is different and ours is different, so sometimes it may not work for us. So now it's high times for doing work or bringing something which is helpful for us అని చెప్పి. ఇక్కడ ఇది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ, నేను ఈ స్లైడ్ కావాలంటే యాడ్ చేస్తాను. సో ప్రెసిషన్ థెరప్యూటిక్స్
ఏంటి బయోథెరపెటిక్స్ ఏంటి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒకసారి చూసుకోండి, ప్రిలిమ్స్లో డైరెక్ట్గా అడగొచ్చు. యూ మే హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ వర్డ్ రీసెంట్లీ ఇన్ న్యూస్, వాట్ ఇట్ ఈస్ రెలవెంట్ టు. సో దీస్ ద ఫీల్డ్ డ్రాస్ ఆన్ మల్టిపుల్ కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ సచ్ యాజ్ జీనోమిక్ అండ్ proteomic analysis, decoding person's genetic and protein signatures అని చెప్పి, and how it is implemented, how it is helpful, why does India need it, where does India stand today. So what are the 6 focus area under the biotechnology for economy, environment and employment policy. తెలుసు కదా బయో E3, ఇది కూడా లాస్ట్ టైం అడిగారు ప్రిలిమ్స్లో అండ్ మెయిన్స్కి కూడా ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఈస్ సేయింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ హౌ ఇట్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్. స్టిల్ ఎథికల్ అండ్ ప్రైవసీ కన్సర్న్స్ ఆర్ దేర్ అరౌండ్ దిస్ జెనెటిక్ డేటా that can be unresolved. So what can be done for this strict protection, data protection, again consent frameworks, genomic information can be misused. So what about the strict legal framework అని ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నారు. Everywhere they are talking about this data can be misutilized or misused. So how it can be taken care by strict and stringent rules, framework, policies. ఇదే ప్రాబ్లం ప్రతి చోట. క్విజ్ యాడ్ చేశాను, దోస్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ కెన్ గో త్రూ, మైట్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్. ది కేస్ ఫర్ డొమెస్టిక్ షిప్ బిల్డింగ్ 1 hour 40 minutes అయింది, ఇంకా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. బాబోయ్, మై ఎనర్జీ, కుడోస్ టు మై ఎనర్జీ అండ్ మై intention to teach you better. So world's largest importer of oil, gas, coal, fertilizers. India presenting vast opportunities for shipping industry, yet much of the business remains under foreign control. So మనం ఏం చేయాలి, రీసెంట్గా మ్యారిటైమ్ వీక్ అయింది, లాస్ట్ మంత్ నేను మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అక్కడ ఇండియా ఈజ్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ బూస్టింగ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్. పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆయిల్ గ్యాస్ కంపెనీస్ రావాలి, ఎవ్రీ స్టేక్ హోల్డర్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఫోకస్ మోర్, పీపీపీ పార్ట్నర్షిప్ ఉండాలి. సో దట్ షిప్పింగ్ రిక్వైర్మెంట్ మ్యాప్డ్ ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్, అట్లీస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 15 years ఇప్పుడు నుండి వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఎకోసిస్టమ్ బిల్డ్ అవుతుంది. బికాస్ కంట్రీస్, అదర్ నేషన్స్ ఆర్ గెయినింగ్ మోర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 nations చూద్దాం, చైనా, కొరియా, జపాన్ టుగెదర్ కంట్రోలింగ్ 93% ఆఫ్ ద world's shipbuilding business. On the other hand, India, manam extraordinary, world's third largest economy, still accounting for 0.5% of global shipping business anta. So we are focusing more on every sector. Now it's high time to focus on shipbuilding industry too. So several coastal states in India are now coming out with special policies covering different skilling support gani, roads gani, rail infrastructures gani, ivanni kuda. That's the reason they have started focusing on maritime India అని. maritime policies పైన, maritime security పైన ఫోకస్ చేసాము. Now it's high time to focus on shipping industry too, and for that this package envisages 4 pillar approach అంటున్నారు to enhance domestic shipbuilding capacity. ఏంటి ఈ షిప్ బిల్డింగ్ కెపాసిటీని, మ్యారిటైమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బూస్ట్ చేయడానికి దే హ్యావ్ గివెన్ 4 factors. దట్ ఈస్ ఫెసిలిటేటింగ్ లాంగ్ టర్మ్ ఫినాన్సింగ్, ప్రమోటింగ్ greenfield, and most importantly ikkada raas pedutunna, that's the reason I told you to develop the habit of writing running notes. Brownfield shipyard development and enhancing technical capabilities, undertake legal, taxation and policy reforms. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే, the shipping ecosystem has to meet its growing maritime requirements because shipbuilding space is now taking shape in the country to serve the expanding trade mostly depending upon this maritime kabatti ship manufacturing more focus cheste it will strengthen the shipping industry. From there government can gain more economy. దీనికి relevant గా ఇంకొక shipping relevant గా, maritime relevant గా ఇంకొక ఆర్టికల్ ఉంది చూడండి. సో హౌ పోర్ట్స్ కెన్ ఫెర్రీ ఇండియాస్ అగ్రి ఎక్స్పోర్ట్ అంబిషన్. ఎందుకంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ మాట్లాడతాం ఎప్పుడు, కానీ ఎప్పుడు కూడా ద వే ఆర్ ప్రొసీజర్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హౌ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ మాట్లాడలేదు. అండ్ ట్రేడ్ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మోస్ట్లీ వీ టాక్ అబౌట్ బ్యాలెన్సెస్, డెఫిసిట్ అండ్ దిస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ థింక్ అబౌట్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. ఎయిర్ పైన వీఆర్ డిపెండింగ్ వెరీ less, and on ships and on seas we are depending on high. But due to lack of facilities like cold store facilities gani, these packaging facilities gani, technology enabled facilities gani lekapodam valla huge wastage is going on because of this perishable, especially horticultural produce edaithe untado, they face heightened spoilage due to
ప్రొలాంగ్డ్ బర్తింగ్ డిలేస్ కానీ, absence of dedicated agri births కానీ. సో warehousing deficit is one more reason which is again creating huge loss. So many ports depend upon storage facilities located more than 50 kilometers from their terminals anta. It is again inflating the first mile cost, extending the transit time and cold chain capacity, cold chain storages antam kada adi. Again they are inadequate while warehouse rentals are often uncompetitive. అంటే అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎవరికైతే ఉంటారో హై ప్రైసెస్ ఉంటాయి. సో విశాఖపట్నం హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జెస్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్లీ హయ్యర్ దాన్ ఇన్ అదర్ నైబరింగ్ పోర్ట్స్ సచ్ as కాకినాడ అండ్ గంగవరం అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఇండియా ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, స్పైసెస్, సిరియల్స్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, మీట్, మెరైన్ ప్రొడక్ట్స్ మార్కెట్స్ అక్రాస్ ఏషియా, యూరప్, వెస్ట్ ఏషియా, నార్త్ అమెరికాకి పంపిస్తుంది. హవెవర్ persistent port related inefficiencies such as weakening the country's export competitiveness as well as eroding the value of farmers. ఎందుకంటే విత్ ఇన్ టైం లిమిట్లో వెళ్ళకుండా ఇఫ్ దే ఆర్ రీచింగ్ ఆఫ్టర్ అంటే పెరిషబుల్ గుడ్స్ కదా, ఆ స్పాయిలేజ్ వల్ల, వేస్టేజ్ వల్ల ఇట్స్ హ్యూజ్ లాస్ టు ద ఎకానమీ, ఇట్స్ హ్యూజ్ లాస్ టు ద టెక్నాలజీ ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు. దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ రైట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ అన్న మార్క్ కూడా వస్తుంది. దెన్ దే కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ఎక్స్పోర్టింగ్ దాట్ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ నేషన్. దట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ గివింగ్ లాస్ టు అవర్ ఎకానమీ, to the agri sector, to the farmers, to the one who are dependent upon that. So overall loss అవుతుంది. Instead of that, ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఈజ్ సెంట్ యాజ్ ఎయిర్ కార్గో నియర్లీ 20%. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు షిప్ అయితే 80% అంట. మరి అలాంటప్పుడు మనం ఎంత ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఫర్ బిల్డింగ్ దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫర్ బిల్డింగ్ ది స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్, టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ ఫ్యూచర్ రెడీ గేట్వేస్ని సపోర్ట్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ వీ కెన్ ఇన్కమ్ జనరేషన్స్ మోర్ ఉండాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అగ్రికల్చరల్ బెల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటక, దే కలెక్టివ్లీ సప్లై రైస్, banana, onions, spices, grapes, mango, marine products and processed foods commodities with a strong and expanding global demand. Simultaneously, India is growing imports more on raw cashew, pulses, edible oils, coca products, natural rubbers ఇవన్నీ కూడా again which requiring ports should handle two-way agricultural trade flows. So right investment in infrastructure and modernization and cold chain system వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఈ హిండ్రన్సెస్ అన్నీ కూడా పోయి కనెక్టివిటీ బిల్డ్ అయ్యి పోర్ట్స్ కెన్ సర్వ్ యాజ్ ద బెడ్ రాక్ ఆఫ్ రెసిలియంట్ అండ్ హై వాల్యూ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. సో ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ పోర్ట్స్ ఇంటూ గ్లోబల్లీ కంపిటిటివ్ అగ్రికల్చరల్ ట్రేడ్ గేట్వేస్ కాగా ఫామ్ చేయాలి. సో దట్ టార్గెటెడ్ ఎజెండా ఏదైతే ఉందో ఆఫ్ బికమింగ్ ద గ్లోబల్ లీడర్ డెవలప్ చేయడానికి ఇండియాని మనం ఏదైతే వికసిత భారత్గా 2047కి ఫోకస్ చేస్తున్నామో దట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై డూయింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ డెవలపింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ప్రీ కూలింగ్, ఇర్రేడిషన్ ఆర్ హాట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్, టెంపరేచర్ కంట్రోల్, స్టోరేజెస్ ఇవన్నీ కూడా జరగాలి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రాంట్స్ అండర్ అగ్రికల్చరల్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఇవన్నీ జరగాలి. ఏజెన్సీస్ సచ్ యాజ్ ప్లాంట్ క్వారంటైన్, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ, నేషనల్ ప్లాంట్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్గనైజేషన్, కస్టమ్స్ మస్ట్ ఆపరేట్ విత్ ఇన్ పోర్ట్ ప్రెమిసెస్ టు రిడ్యూస్ ద ఏదైతే ఈ ప్రొసీజర్ డిలేస్ ఉంటాయో, ఏదైతే ఈ స్టోరేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అదర్ రిలవెంట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయో ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ సో దట్ ఎవ్రీ స్టేక్ హోల్డర్, ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ టు బి విత్ ఇన్ ద లిమిట్ అండ్ రీచ్ ఆఫ్ దిస్ పోర్ట్స్ అని చెప్తున్నారు. దానికోసం ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ డెవలపింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇన్వెస్ట్ మోర్ ఆన్ దిస్ షిప్ బిల్డింగ్ అండ్ మెరిటైమ్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. డన్ అమ్మా. ఓ చైనా కోస్ట్ గార్డ్ షిప్స్ సెయిల్ త్రూ జపాన్ అడ్మినిస్టర్స్ షెంకాకు ఐలాండ్స్. ఈ చైనాకి, జపాన్కి, ఈ తైవాన్లో ఈ ఐలాండ్స్కి ఎప్పుడూ ఇష్యూయే. వీళ్ళు కోస్ట్ గార్డ్ అక్కడి నుండి వెళ్ళింది కాబట్టి ట్రిగరింగ్ దీస్ డిస్కషన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ పీపుల్ అండ్ దే రిపీటెడ్లీ ఫేస్డ్ ఆఫ్ అరౌండ్ ద జపాన్ అడ్మినిస్ట్రేటెడ్ ఐలాండ్స్ విచ్ బీజింగ్ కాల్స్ దయాయు అండ్ టోక్యో కాల్స్ సెకాకు. సో ఇక్కడ ఒక ఆర్టికల్ చెప్తాను చూడండి, ఇవన్నీ పక్కన పెడితే కనుక కోస్ట్ గార్డ్ అక్కడికి వెళ్ళింది, దీస్ ఆర్ ద ఐలాండ్స్, దే ఆర్ ద నౌ డిస్కసింగ్ అండ్ ట్రిగరింగ్ ఈచ్ అదర్స్ డిస్కషన్స్. ఇది పక్కన పెడితే ఇది ఆల్రెడీ హై ప్రాబబుల్ టాపిక్స్ పీవైస్ క్యూస్లో ఉంది, ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో అడిగాడు, ఇప్పుడు మళ్ళీ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నార్త్ టు సౌత్ ఆర్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఆర్ క్రొనాలజీ ఫ్రమ్ చైనా టు జపాన్ అలా ఇచ్చి ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఏంటి అన్నది అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బికాస్ సౌత్ చైనా సీ ఆల్వేస్ హై ప్రాబబుల్ టాపిక్. నార్త్ కొరియా, సౌత్ కొరియా
సౌత్ చైనా సీ, దీస్ ఐలాండ్స్, షెంకాకు ఐలాండ్స్, ఇవన్నీ హొకైడో హోషో, ఇవన్నీ కూడా హైలీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ ద లొకేషన్. సో మెజారిటీ ఆఫ్ చైనాస్ ఓషన్ గోయింగ్ ట్రాఫిక్ మస్ట్ ట్రాన్సిట్ ద స్ట్రైట్ passages formed along the first island chain between Japan and Taiwan. చైనా నాదంటుంది, జపాన్ నాదంటుంది, అది గొడవ తెలిసిందే కదా. టెరిటోరియల్ వాటర్స్, టెరిటోరియల్ ఐలాండ్స్, టెరిటోరియల్ డిస్కషన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఐలాండ్ అండ్ ఈ షిప్ వెళ్ళింది, దానికి డిస్కషన్. ఇది ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ అర్థం అవడానికి మీకు మ్యాప్ పెట్టాను. నేను అందుకే చెప్తాను, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని, సిలబస్ కాపీని, అట్లాస్ని పక్కన పెట్టుకొని చదివితే కనుక టాపిక్స్ చాలా గుర్తుంటాయి, చాలా బాగా అర్థమవుతాయి. సిలబస్ తెలిస్తేనే ఏం చదవాలి, ఎలా చదవాలి తెలుస్తుంది, ఏం చదవద్దో తెలుస్తుంది. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ తెలుస్తేనే ఓకే ఈ టాపిక్ని ఎలా అడిగాడు, మళ్ళీ ఎలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది. అట్లాస్ పెట్టుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా లొకేషన్ బ్రెయిన్లో కూర్చుంటుంది, ఎలా అడిగిన క్వశ్చన్ మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. నేను శంకాకు ఐలాండ్స్లోని కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ వెళ్ళింది, నౌ దే ఆర్ డిస్కసింగ్, నౌ దే ఆర్ ట్రిగరింగ్ ఈచ్ వన్ అని చెప్పేసి నేను ఈ టాపిక్ ఇక్కడికి ఎండ్ చేయొచ్చు. బట్ ఆ శంకాకు ఐలాండ్ ఎక్కడుంది, అసలు దానికి ఎందుకు గొడవ, అసలు ఇద్దరు ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి కదా. వాట్ అబౌట్ ద అదర్ కోస్టల్ ఐలాండ్స్ అనేది అక్కడ దిస్ ఈస్ ద బౌండరీ క్లెయిమ్డ్ బై జపాన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద బౌండరీ క్లెయిమ్డ్ బై, ఇక్కడ మీకు అందుకే క్లియర్గా ఇచ్చాను చూడండి, boundary claimed by China and this is by Japan. So here it is the China, here it is the Taiwan and here it is the Japan. North Korea, South Korea, LOC, Sea of Japan, Pacific Ocean, East China Sea, ఇదంతా కూడా లొకేషన్స్. ఇక్కడ శంకాకు ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి, ఇందాక మీకు చూసారు కదా ఈ లొకేషన్, ఇది ఇలాగా, సో ఇలాగా ఇది శంకాకు ఐలాండ్స్. సో ఈ ఐలాండ్స్ గురించి they are saying it comes under their administration, it comes under their territory, so this is the quarrel, what is happening, why they are fighting అనేది మళ్ళీ ఆర్టికల్లో క్లియర్గా చెప్తా. నవ్ ఇప్పుడు జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి, శంకాకు ఐలాండ్స్ ఇన్ న్యూస్, లొకేషన్ ఇంపార్టెంట్. సో నియర్ బై ఐలాండ్స్ ఏంటి, నియర్ బై ఓషన్స్ ఏంటి, నియర్ బై షీస్ ఏంటి ఒకసారి చూసుకోండి. అండ్ అన్సర్టైన్ సోలార్ పవర్డ్ ఫ్యూచర్, ఈ ఆర్టికల్ యాడ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే there's been a solar powered project started in this particular village. So now they are asking, we are living here since ages and you are coming up with starting this solar power project, where will we go, because we bring our animals to this reservoir, we sit here and they go for grazing and we go, our husbands go for fishing. Now in the name of capturing this renewable energy and solar power project and development, if you are doing up and coming up and without consulting us, if you are focusing on these developmental projects and everything, how can we survive? So ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా instead of announcing any project, you first sit, bring all stakeholders onto stream, especially the local communities. That is what called participatory approach. Ask them what are the pros and cons if they introduce that particular project in that area. You are focusing more on the decarbonization push, you are focusing more on bringing developing renewable energy and solar powered projects and etc. What about these floating projects, especially when they are not able to survive? Ante this is వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఇది ఒక కేస్ స్టడీ లాగా ఎగ్జాంపుల్గా నేను యాడ్ చేశాను. ఈ స్లైడ్ నేను మన అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో యాడ్ చేస్తాను. ఇందులో COP26, డీకార్బనైజేషన్, లాస్ట్ ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ దిస్ డెవలప్మెంట్ వర్సల్ డిస్ట్రక్షన్, అగైన్ నాట్ ఓన్లీ ట్రైబల్స్, అబౌట్ దిస్ NGTs, NTPTs, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇది కేస్ స్టడీ లాగా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది, హెల్ప్ అవుతుంది. వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు energy, rights or peoples or displacements or economy or development, you can utilize as a what is called a case study or example. Here it's a wonderful article, lots of synopsis and inputs ఉన్నాయి. జార్ఖండ్, వెస్ట్ బెంగాల్, సౌర్ ఆఫ్ బెంగాల్, ఇవన్నీ కూడా అదర్ డైమెన్షన్స్ కూడా టచ్ చేశారు. ఫైనల్లీ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీస్ షుడ్ బి కన్సల్టెడ్ అండ్ అడ్రస్ దేర్ ఇష్యూస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అదర్వైజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గెట్ స్టాల్డ్ అండ్ ద ఈవెన్చువల్లీ ద ల్యాండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇష్యూస్ రిమైన్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఏదైతే ఆదివాసీస్ మాట్లాడాం కదా కాన్సెప్ట్, అలాగే ఇది కూడా అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైనా ప్లానింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే యు డిస్కస్ all the possibilities, all the pros and cons, then came up with అని చెప్పి. So it's relevant something to case study like that. Again, development versus destruction and development along with rehabilitation అనేది మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. Fine, these are today's article. I hope this session is really helpful. After long time we had done marathon session, but this kind of analysis is really required for Hindu and because all the questions
90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద హిందూస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ చేస్తే ట్రస్ట్ మీ, మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఎగ్జామ్ సెంటర్లో కూర్చొని ఈజీలీ కెన్ క్రాక్ ద ఎగ్జామ్. దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ పుటింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. So finally, this is all about today's sessions. I hope really helpful. Study well, do well. Emina doubts unte adigandi. We are always there to help you. And thank you so much. Have a fantastic day.